اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے منتظر از قلم سمین صداقت۔ اس نے بڑی بے چینی سے سامنے میز پر پڑے لوازمات دیکھے، مٹن، چکن کڑاہی، چائنیز، مختلف سلاد، اور پھر ٹیبل سے نظریں اٹھاتے سامنے دیکھا۔ اس کے علاوہ 9 لوگ تھے، 4 لڑکیاں اور باقی مرد۔ وہ سب وہاں بیٹھے ایسے باتوں میں مشغول تھے کہ انہیں وقت کا احساس تھا نہ سامنے پڑے کھانے کا۔ آخر کار رفا نے آہستہ سے پلیٹ آگے کرتے کھانا نکالا۔ پہلا نوالا لیتے ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کھانا بے حد بدمزہ ہے۔ بمشکل اپنے بگڑتے منہ کے زاویے درست رکھے، ورنہ جو دل تھا وہ خون کے آنسو رونے کو تیار تھا۔ 2000 روپے ڈوب گئے۔ اس نے بالکل سیدھ میں بیٹھے انسان کو گھورنا چاہا جس نے کہا تھا گارنٹی ہے کہ کھانا اچھا ہے ورنہ پیسے واپس۔ لیکن وہ صاحبزادے لوٹ پوٹ ہوتے کوئی چٹکلا سنا رہے تھے، شاید بچپن کا کوئی قصہ۔ جب میں چھوٹا تھا ایک دفعہ میں بارات میں چلا تو گیا، پر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ واپس بھی آنا ہوتا ہے، اس لیے میں ادھر ادھر گھومنے نکل گیا، کبھی کسی دکان، اور ساری بارات شام تک مجھے ڈھونڈتی رہی۔ پھر جو میری ٹھکائی ہوئی۔ اس نے اس کہانی پر کہہ لگاتے اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ وہ سب گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے اور اس وقت نئے آئے اساتذہ کو ویلکم دینے کے لیے اکٹھے تھے، بشمول رفا۔ ویلکم دی بھی 6 مہینے بعد، اور ایسی ویلکم تھی جس میں پیسے بھی سب کے شامل تھے۔ آپ کو نہیں پتا، شارق سر بہت اچھے شیف بھی ہیں۔ ماتھے پر بال بکھیرے مبین کے کہنے پر رفا نے کرسی سے ٹیک لگاتے شارق کو دیکھا۔ یہی یہاں لے کر آئے تھے۔ ہاں، میں چکن کڑاہی بہت زبردست بناتا ہوں۔ شارق نے فرضی کالر جھاڑے۔ بس ان سے یہ مت کہیے گا کہ بنا کے کھلا بھی دیں۔ ایک دفعہ میں نے ان سے فرمائش کی کہ میں ہاسٹل میں رہتا ہوں، آج کڑاہی کھانے کا دل ہے۔ کہتے ہیں سامان لے آؤ تم۔ میں لے آیا، اور جب میں لے آیا تو فون ہی نہ اٹھایا۔ رفا نے حیرت سے کہہ کے امڑتی فوج کو دیکھا۔ کیا ہنسنا مسکرانا اتنا آسان ہوتا ہے؟ اس سے کوئی پوچھتا تو وہ مسکراتی بنا۔ زندگی کے اتنے سال جس گھر میں اس نے گزارے، وہاں اسے اس طرح ہنسنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اس نے سوچا اگر خالہ ہوتی تو وہ ان سب کو ہدایت پر لمبا مضمون سناتی۔ اس مضمون کو یاد کرتے اس نے تھوک نگلا۔ پھر کیا کیا آپ نے؟ کسی کا سوال آیا۔ سوچوں میں گھری، اس کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ ہاں، آگے کیا ہوا؟ کیا کرنا تھا، خود بنائی۔ لیکن عجیب بات تھی، میری کڑاہی کا پانی ہی خشک نہیں ہوا۔ وہ سب جیسے صرف ہنسنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ کالج میں سب اس قدر سنجیدہ رہتے تھے کہ اسے یقین تھا کہ کھانا کھاتے ہی واپس آ جائیں گے، لیکن اب یہاں الگ ہی محفل زعفران جمی ہوئی تھی۔ وہ جو گھر سے میٹنگ کا کہہ کر نکلی تھی، اس نے وقت دیکھا 3 بج گئے۔ اگر پہلی دفعہ جھوٹ بولا جائے تو 99% وہ پکڑا جاتا ہے۔ اسی خیال کے تحت وہ جلدی سے بیگ پکڑے کھڑی ہوئی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اب میں چلتی ہوں۔ سب نے رک کر اسے دیکھا جو الوداعی القابات کہہ رہی تھی۔ میڈم کھانا تو روکنا چاہا۔ نہیں، بس میں نے کھا لیا۔ اس کے چہرے پر لکھی جلدی کو دیکھتے پھر کسی نے نہیں روکا۔ آپ کو لفٹ چاہیے؟ پیچھے سے آواز آئی، تب بھی اس نے مڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ کسے اس بیزار سے ہمدردی کا بخار چڑھا ہے۔ لفٹ؟ گھر والے میری ہی لفٹ بنا دیں گے۔ سیدھ میں چلتے ریسٹورانٹ سے نکل کر اس نے رکشہ روکا اور گھر کی راہ لی۔ گھر کے دروازے سے اندر قدم بڑھاتے اس نے تھوک نگلا تھا۔ 4 بجے اس کے بھائی کی موٹر سائیکل صحن میں کھڑی تھی۔ بھائی زمینوں کی بجائے گھر اس وقت۔ پہلی دفعہ کا جھوٹ ہمیشہ مہنگا پڑتا ہے۔ صحن سے ہوتے درمیان کے کمرے کا جالی دار دروازہ پار کرتے جیسے ہی سلام کیا، آگے سے امی جی کا برہم لہجہ سنائی دیا۔ اتنی دیر؟ جی، میٹنگ میں لیٹ۔ بہانہ گھڑنا چاہا۔ بکواس بند کرو رفا۔ میٹنگ یا گلچھڑے اڑانے گئی تھی؟ قدم منجمد ہوئے۔ رافع وہاں براجمان تھا۔ وہ اس طرح بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن معاشرے سے اس نے سیکھا تھا، وہ گھر کا سربراہ ہے، قابو کھو بیٹھے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ میٹنگ کے بعد سب لوگ کھانے کے لیے، اس نے ہمت جمع کرتے کہنا چاہا۔ پہلی دفعہ رافع اس سے بات کر رہا تھا، کجا ایسے چیخنا۔ یہ لاہور ہے، اسلام آباد ہے، کراچی ہے؟ رافع کے سوال پر اس کا سر نفی میں ہلا۔ یہ ایک چھوٹا علاقہ ہے، تمہیں اسی لیے جاب کرنے کی اجازت دی تھی کہ تم ایسے کھانے کھاتی پھرو، ذلیل ہو اور ذلیل کرواؤ۔ اس کا گلا خشک ہوا، وہ صوفے سے کھڑا ہوتا دھاڑا تھا۔ دانت نکال رہے تھے، اتنا اونچا ہنس رہے تھے سب کے مجھے دور تک آوازیں آ رہی تھی۔ جاہل گنوار۔ ماتھے پر لاتعداد بل پڑے تھے۔ تایا نے اس کی زمین پر پانی نہیں لگانے دیا تھا،
बहस व मुबाहसा से तंग वो ज़मीन के दरमियान पड़ी चारपाई पर सर के बाल पकड़े बैठा था जब हसन का फ़ोन आया कि वो लाहौर से आया है और फ़लाने होटल आ जाए। अभी फ़लाने होटल में राफ़े ने सुकून के 2 सांस ही लिए होंगे कि सामने हंसते मुस्कुराते कह लगाते मजमे में उसे रफ़ा नज़र आई थी। वो हंस रही है या नहीं ये देखने की जहमत उसके दिमाग ने नहीं की थी। मैं नहीं हंसी, मैं तो बस सब ज़बरदस्ती ले गई, मैं तो जाना भी नहीं। वो जो घंटों बच्चों को लेक्चर देती थी उससे एक पूरा जुमला नहीं बन पाया। जिंदगी में पहली दफ़ा वो दोनों आमने सामने खड़े थे। कितनी दफ़ा रफ़ा ने सोचा था अगर कभी राफ़े उससे लड़ा तो वो कैसे उसे ताबड़तोड़ जवाब देगी, लेकिन उसकी आवाज़ साथ देती तब ना। मेरी बात कान खोल के सुनो, सब लोग थू थू करेंगे, आइंदा के बाद मैं ये सब न देखूं, वरना घर में बैठो 2000 क्या कमाने लग गई, फन्ने खा बने फिरती हो। वो बदलिहाजी से कहता कमरे से बाहर जा रहा था। रिफा सर झुकाए खड़ी रही, फिर कमरे में चादर उतारते उसने अपना सर हाथों में दबाया था। 6 महीने हर चीज़ से इनकार करते, खामोशी से रहते, अब क्या ज़रूरत थी उनके साथ बाहर जाने की। उसने अपने आप को कोसा, आंखों से पानी बहा। उसे वहाँ बैठे लोग याद आए। क्या उनकी जिंदगियाँ इतनी आसान थी कि वो कह लगा रहे थे, इतने आराम से हंस रहे थे और अभी तक वहीं विराजमान थे। मुझे तो बता देती रफ़ा, अम्मी के आने पर उसने आंसू पूछे। आपने कहना था ना जाओ। वो ये नहीं कह सकी कि कई साल पहले आप ये हक खो चुकी थी। तो सही कहना था, देखा अब क्या हुआ है। जब बाप ना हो तो फूंक फूंक के कदम रखते हैं। तुम्हें नौकरी की इजाज़त दे दी, यही काफ़ी नहीं। अम्मी ने उसे सबक पढ़ाना चाहा, लेकिन बदगुमानी की चादर बड़ी दबीज थी। सारी उम्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाकर भी दे दो तब भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। और इतने सालों बाद आप लोगों को याद आया है कि मुझे कैसे कदम उठाने चाहिए। रफ़ा की बात पर अम्मी आगे से कुछ गुस्से में कह रही थी, लेकिन उसकी दिलचस्पी न थी। उस वाक़े को हफ्ते गुजर गए, लेकिन रफ़ा ने अपने आसपास दीवार मज़ीद मजबूत की। वो केमिस्ट्री की लेक्चरार थी, अच्छा कद, अच्छी शक्लो सूरत, जिस पर हर वक्त का हज़्नो मलाल। वो उसे पुरकशिश के साथ मुझसे 2 हाथ दूर रहो का ऐलान करती शख्सियत बताती। बमुश्किल ही कभी किसी ने उसे हंसते या कोई बात करते देखा होगा। इसी वजह से मुराद को उस लड़की से चिढ़ थी, ऐसी चिढ़ जो हमें कई इंसानों से बिला वजह हो जाती है। ठीक है, गम होंगे, परेशानी होगी, मसाइल होंगे, लेकिन क्या सारी दुनिया के सामने इश्तिहार लगाना ज़रूरी है कि भाई मैं बड़ी उदास हूँ। सामने से गुजरती रफ़ा को देखते, जिसने हाजिरी रजिस्टर और क्लास टेस्ट हाथ में पकड़े हुए थे, मुराद का मुंह कड़वा हुआ। कॉरिडोर से गुजरते दोनों में से किसी ने सलाम भी नहीं किया था। रफ़ा ने तो उसकी मौजूदगी पर गौर भी नहीं किया। दोनों को अपॉइंटमेंट डे भी एक ही था। उस दिन भी मुराद के सवाल पूछने पर उसने जवाब देने की जहमत नहीं की। असल में उसने उसका सवाल सुना तो था, पर जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। मुराद की पोस्टिंग लाहौर से रहीम यार खान के पास छोटे से कस्बे में हुई थी। पहले वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, गवर्नमेंट जॉब लगी तो इस्लामाबाद से लाहौर जाना पड़ा। यूनिवर्सिटी से कॉलेज आने के बाद भी उसे माहौल का कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पहले ही दिन इतना गैर पेशेवराना रवैया देख के उसका सर घूम गया कि आप सवाल पूछ रहे हो और आपको जवाब नहीं मिल रहा। मुराद ने इंतहाई बुरा मुंह बनाते सीध में देखती लड़की को देखा। उसका एक ही फलसफा था जो खुलेआम वो नशर करता था। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो साथ काम करते लोग मर्द औरत नहीं होते, वो कलीग्स होते हैं। बच्चे लड़के लड़कियां नहीं होते, तालिब इल्म होते हैं। हर किसी को उसके प्रोफेशन से देखो और पुकारो। सामने से गुजरती लड़की इसीलिए नापसंद थी कि उसके नज़दीक उसका रवैया गैर पेशेवराना था। उसे मालूम ही न था बात कैसे करनी है। उसे ये 17वीं ग्रेड की नौकरी किसने दी? किस्मत ने अपनी बात पर ठप्पा लगाया। उस दिन भी मेरी किस्मत ख़राब जो इससे लिफ्ट का पूछ लिया। उसे अपनी बेइज्जती याद आई। खुदा जाने कैसे उसके मुंह से लिफ्ट चाहिए निकल गया था। वो सर पर रजिस्टर मारता आगे बढ़ गया। 6 महीने से वो कॉलेज की किसी मीटिंग में इख्तलाफ होने के बावजूद नहीं बोल रही थी, लेकिन हमेशा 2 घंटे की मीटिंग पूरे दिन उसके सर में दर्द का सबब बनती। सोकर उठने के बाद भी उसका सर ऐसे ही फट रहा था। कॉलेज का एक ही कानून था, कोई काम ना करे, और जो कर रहा है उसकी टांग इतनी खींचो कि वो खुद काम करना छोड़ दे। रफ़ा ने माहौल देखते खामोशी से कुछ ना करने का फैसला किया, लेकिन आज की मीटिंग का खुलासा ये था कि सारे काम नौजवान नस्ल के सुपुर्द किए जाएं और पहले से मौजूद अफसरान उनमें बेजा नुक्ताचीनी करेंगे। उन सब में से सबसे ज़्यादा सर उस एक लड़के ने हिलाया था जो ऊपर से नीचे ब्रांड्स और डिज़ाइनर का चलता फिरता सबूत था,
जो कॉलेज भी शायद दूसरों को यही बताने आता था कि ऐसे ड्रेसिंग करते हैं पेंडू लोगों। उसने मुराद का सरापा याद करते जलकर सर दबाया। हर रोज नया सूट, नया जूता और हर महीने मुख्तलिफ हेयर स्टाइल। कार काले रंग की इतनी बड़ी थी, उसके पास से गुजरते हर दिन रफ़ा का दिल करता खींच कर पत्थर मारे। क्यों? ऐसे ही जैसे हमें बिला वजह कोई नापसंद आ जाता है। फटते सर को दबाया और किचन में आ गई। 11 बज रहे थे। अम्मी तो 10 बजे ही सो जाती थी, लेकिन उसे मालूम था सेहन में कोई बैठा होगा। रफ़ा का गला तक कड़वा हुआ। उसने किचन की जाली से सेहन में झांका। सामने हिल हिल कर पड़ता उसका भाई राफे बैठा था। काउंटर से टेक लगाते उसके कानों में आवाज़ गूंजी थी। किचन की दीवार पर फिल्म चली जिसमें 3 किरदार थे, 9 साला रफ़ा, 12 साला राफे और जवान अम्मी। तुम किस पर गई हो? मैंने कितनी दुआएं मांगी थी मेरी कोई औलाद हम पर न जाए, न बाप पर, न माँ पर, न उस घटिया नालायक खानदान पर। लेकिन तुम क्यों नहीं पढ़ती? ये देखो अपने भाई का रिजल्ट। एक तरह से उसके मुंह पर रिजल्ट कार्ड मारा गया था। उसने होंठ भींचते अपनी अम्मी को देखा, लेकिन आंखों में शरारत थी। रिजल्ट कार्ड उठाते उसने राफे की परसेंटेज देखी थी, 79%। मम्मी इसमें क्या है? मैं 2 सेकंड में अपनी 74 को 79 करके दिखाती हूँ। मैजिक देखना आप। वो लहराती दोनों कार्ड लेकर गई और सेकंड में 4 को 9 में तब्दील किया, 74 से 79। जादू। लेकिन ये दिखाने पर उसके मुंह पर इतनी जोर से तमाचा आया था कि उसके हाथ से दोनों रिजल्ट कार्ड जमीन बोस हुए। सोफे पर बैठे राफे का कहकहा बेसाख्ता था, लेकिन फिर रफ़ा की आंखों से टिप टिप गिरते आंसू, माँ का रफ़ा पर चिल्लाना। राफे ने अपनी हंसी का गला घोंटा था, लेकिन मुस्कुराहट अभी भी थी, बचगाना मुस्कुराहट। रफ़ा के नज़दीक शैतानी मुस्कुराहट। उस शैतानी मुस्कुराहट का बदला अगले ही दिन रफ़ा ने राफे से ले लिया था। मेरी दोस्तें कह रही थी, रफ़ा तुम तो इतनी प्यारी हो, ये राफे तो तुम्हारा भाई लगता ही नहीं है। ऐसा काला कलोटा है और बाल जैसे भेड़ों की खाल। बाबा बाबा ब्लैक शीप। वो ये गाते, छलांगे मारते, उसकी रंगत और गुंगरियाले बालों पर चोट करते। धुआं धुआं चेहरा देखकर रफ़ा ने वही राफे का कल वाला कहकहा लगाया था। चूल्हा बंद कर दो। राफे की आवाज़ गूंजी तो रफ़ा हड़बड़ाकर तेजी से चूल्हे की तरफ बढ़ी। सॉस पैन से दूध बाहर निकल रहा था। उसने बर्नर बंद किया। किताबों को सीने से लगाए राफे ने आंखें पर लगाई ऐनक दुरुस्त करते उसे देखा। आइंदा के बाद ऐसा ना हो। राफे की तंबीह पर रफ़ा ने भवें उठाई। दूध ना उबले? उसका जवाब जानबूझकर आया। ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे ना देखूं। वो सवाल को नज़रअंदाज करता कह के आगे बढ़ गया। जी भाई सुनने की जहमत भी नहीं की। रफ़ा के मुंह से निकला ही नहीं था। ऐसे ही था उन दोनों बहन भाई का रिश्ता, सर्द, लाताल्लुक, बेहिस, जिस पर दोनों ही मेहनत नहीं करना चाहते थे। छोटे से इलाके की अच्छी कॉलोनी में ऊपर का एक पोर्शन किराए पर लेने के बाद मुराद ने उसे फर्निश्ड फ्लैट में तब्दील किया था। कोई बाहर से अंदर आता तो ऐसा गुमान होता कि किसी पोश इलाके के बेहतरीन घर में आ गए हैं। वो थक हार कर फ्लैट में दाखिल हुआ तो नफासत पसंदी को दरवाजे से ही बाहर छोड़ आया था। एक जूते को दाएं, दूसरे को बाएं तरफ फेंकते उसने ये सोचने का ख्याल भी तर्क किया कि सुबह सफाई वाली के आने से पहले उसकी नफासत पसंदी दोबारा जाग जाएगी। पेट में भागते चूहों की आहें नज़रअंदाज करते वो सीधा बेड पर गिरा था। आज तो बहुत थक गया यार। उसने सर दबाया। घड़ी रात के 11 बजा रही थी। बेड के साथ पड़ी टेबल से हाथ मारकर डायरी उठाई जिसके दरमियान लाल पेंसिल थी। उसके घर में जितनी पेंसिलें थी वो सब लाल थी। उसके बकौल उस्ताद की निशानी है। आज के करने के काम के नीचे लिस्ट थी जिस पर वो ऊंचा बोलता निशान लगा रहा था। सुबह घंटा वॉक, कॉलेज के पहले ग्राउंड की अच्छी सफाई, पिछली तरफ गमलों का इजाफा, प्रिंसिपल को दरख्वास्त के बायो लैब की सफाई, बच्चों के साथ ट्रिप की प्लानिंग, लेक्चर्स, शारिक और मुबीन के साथ घंटा बहस। यहाँ पर आकर नापसंदीदगी से उसने सर हिलाया। वो घंटा कब 7 घंटों में बदला उसे पता नहीं चला। अपने आप को कोसा। आधी लिस्ट अभी बाकी थी, लेकिन जब भी ये तीनों कॉलेज के बाद इकट्ठे बैठते उन्हें वक्त का एहसास शारिक की बेगम के किचन में बर्तन पटकने पर होता। धड़ाम धड़ाम उन आवाज़ों पर वो उन दोनों को दरवाजे की राह दिखाता कि कल मिलेंगे, और मुराद दिल में अहद करता हफ्ते बाद मिलेंगे। शारिक और मुबीन 4 सालों से यहाँ थे। उम्र में मुराद से 2-3 साल ही बड़े होंगे। कॉलेज आते ही उसकी उन दोनों से अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। वजह यह भी थी कि बाकी प्रोफेसर साहिबान उम्र में काफ़ी बड़े थे। दूसरी वजह ये तीनों ही मुकामी नहीं थे, बल्कि पोस्टिंग इस इलाके में हुई थी। फैमिली सिर्फ शारिक की थी। तीसरी बड़ी वजह कॉलेज को ठीक करने की जिम्मेदारी थी।
पहले पहल तीनों को समझ में न आया क्या बात करें। तीनों के ही दिमाग सोच मुख्तलिफ थी। फिर अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने मुश्तरका मौजू ढूंढा जो कॉलेज की फलाह बहबूद था, जिससे बच्चे खुश थे ना बाकी प्रोफेसर्स। उनके काम करने की आदत किसी को नहीं भा रही थी। बच्चों और प्रोफेसरान के मुताबिक कॉलेज चल रहा है, काफ़ी है। ये अच्छा, ये बेहतरीन चले, इसकी ज़रूरत कतन नहीं। बच्चे भी जब मर्जी आएँ, जो मर्जी करें, प्रोफेसरान भी, बच्चे भी खुश और वो भी। लेकिन ये तीन दर्द सर, वबाल जान और शातिर। अभी वो थका हारा शारिक के घर से ही आया था। फ्रीज़र में खाना था लेकिन गर्म कौन करे। बालों में हाथ फेरते सोचा शादी कर लेता हूँ। दिल खुश हुआ। बच्चों, ये 2026 है, अपने भी काम करने पड़ेंगे और उस मैडम के भी। कवारा ही ठीक हूँ। फ़ोन की मैसेज टोन बजी तो ख्यालात झटकते फ़ोन देखा। तनख्वाह से ज़्यादा पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए थे। वेरी गुड कहते भेजने वाले का नंबर मिलाया। रिहान भाई। तीसरी बेल पर फ़ोन काट दिया गया, लेकिन मैसेज फ़ौरन आया था अंग्रेज़ी में। वक्त देख लिया करो मुराद, तुम्हारी तरह हर कोई फारिग नहीं होता। शब बखैर। मुराद ने कह कहा लगाते मैसेज ऊंची आवाज़ में पढ़ा। थैंक यू। मैसेज करते अपना फ़र्ज़ पूरा किया, एहसान उतारा। ऐसा ही था उन दोनों भाइयों का रिश्ता। सर न पैर, पतली डोर, लेकिन मुराद उस पतली डोर को मजबूती से पकड़े हुए था। उनका कॉलेज मट्टी की ढेरी थी, इतनी मट्टी के अगर वहाँ कोई हल चलाकर मट्टी का बिजनेस शुरू करता तो लाखों मुफ्त में कमाता। लेकिन इस कॉलेज में आराम पसंदीदा पेशा थी। लेकिन वो तीन दोस्त कॉलेज के आगे पीछे वाले ग्राउंड में इस वक्त ट्रालों के साथ अपने आप में कॉलेज की फलाह बहबूद के झंडे बने खड़े थे। 10 से 11 रफ़ा का फ्री पीरियड था। रफ़ा और मिस बेनिश बाहर शेड के नीचे कुर्सियों पर बैठ गई, जहाँ से सामने वो तीनों भी नजर आ रहे थे। घास लगाने का काम हो रहा था, उसके साथ लातादाद गमले और पौधे। ये यकीनन सर मुराद का काम है। बिनिश के कहने पर रफ़ा ने मुराद को देखा। दूर से भी वो बता सकती थी कि उसकी गहरी नीली शर्ट पैंट कितने महंगे ब्रांड की थी, और ये सामने खड़ी अजदे जैसी काली कार। लेकिन उन सब से परे वो भारी भरकम गमले उठाकर रख रहा था। क्या कमाल बंदा है। वो ना बताए फिर भी साफ पता चलता है कि कोई एलीट खानदान से है। रफ़ा ने गहरी सांस ली। ना, ये मुराद ना बताए। कल ही मीटिंग में वो टांग पर टांग रखे कह रहा था, पैसे तनख्वाह मेरे लिए हाथ का मैल है सर। मेरी तनख्वाह से 100 गुना ज़्यादा हर महीने मेरी मम्मी ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देती हैं। मेरा बाप रोज़ाना हमारी तनख्वाहों जितनी तो खैरात करता है। और लंबी फहरिस्त। रफ़ा को मालूम हुआ हर मीटिंग के बाद सारा दिन उसके सर में दर्द क्यों रहता है। देखो कैसे मट्टी में काम कर रहा है। मैं यकीन से कह सकती हूँ आज तक इसने पानी भी खुद नहीं पिया होगा। कहता नहीं है, लेकिन रफ़ा ने बमुश्किल कड़वा घूंट पिया। मेरे घर में इतने मुलाजिम हैं सर कि मैंने आज तक कभी उठकर पानी क्या गिलास भी नहीं पकड़ा। उफ, पिछली मीटिंग के इरशादात उसके कान के पर्दे फाड़ रहे थे। बड़ा ही अच्छा इंसान है, कॉलेज को 6 महीने में कहाँ से कहाँ ले गया है। रफ़ा की हिम्मत जवाब दे गई। सही कह रही हैं आप मिस बेनिश, मुझे तो काफ़ी दफ़ा कॉलेज आके लगता है कि गलती से गवर्नमेंट कॉलेज की जगह ऑक्सफोर्ड तो नहीं पहुंच गई। बिनेश को उसकी जलती ज़ुबान पर धचका लगा। उसे तो बस सुनते ही देखा था, उसकी ज़ुबान भी निकल आई। फिर उनका कहकहा गूंजा। मिस रफ़ा, आपने 7-8 महीने कबल कॉलेज नहीं देखा। उफ तौबा, कोई म्यूज़ियम था ये। अब सामने गार्डन देखे, ऐसा आला है। कंप्यूटर लैब के सारे कंप्यूटर बाबा आदम के ज़माने के थे। ने किसने दिलवाए? सर मुराद मुस्तकीम ने। अभी भी ये शक्ल जो कॉलेज की संवर रही है ना, ये भी इन्हीं की बदौलत है। ये सिर्फ 6 महीने में किया है। अब तो कंट्रोलर के ओहदे पर आ रहे हैं। कुछ दिनों में वो बसीदा ऑफिस चमक उठेगा। रफ़ा ने घड़ी देखी। मुराद नामा लंबा था, उसे अपनी कुर्सी पर कांटे महसूस हुए। तो ठीक है कहते उठ गई। दूर खड़े मुराद ने भी उस जलती भुनती लड़की को देखकर इस्तगफार पढ़ा। अब सारा दिन बुरा गुजरने के इम्कानात थे। उसी वक्त उसके हाथ से छूटा गमला जमीन पर धड़ाम से गिरा। दोनों हाथ दाएं बाएं रखते उसने सामने जाती काली बिल्ली को देखा। 2 महीने बाद मुराद कंट्रोलर के ओहदे पर था। हर किसी को पतंगे लग गए थे। प्रिंसिपल साहब काफ़ी अल्लाह लोग थे। कोई काम कर रहा है तो ज़बरदस्त, और जो काम नहीं कर रहे वो भी ज़बरदस्त। महीने में नवंबर टेस्ट के लिए ये दूसरी मीटिंग थी। नवंबर टेस्ट ना हो गए, पीएचडी का इम्तिहान हो गया। रफ़ा का सर दर्द पिछली मीटिंग से ही नहीं ठीक हुआ था, और अब एक और बुलावा आ गया। आज का एजेंडा क्या है? नाइला क्लास लेकर स्टाफ रूम में आई तो पूछा। सर मुराद और उनकी कारगुजारियाँ।
بینش نے ہنستے ہوئے کہا۔ سر مراد کی شیخیاں بھی کہہ سکتی ہیں آپ۔ ماہنور کی بات سے رفا نے 100% اتفاق کیا۔ چلے بچہ کچھ بھی بول لے اسے سن سکتے ہیں، اصل مسئلہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو کام نہ کریں اور واز دیں۔ یہ مراد تو کام کر کے سناتا ہے، پھر سننے میں کیا برائی؟ ماریا ان سب میں عمر میں کافی بڑی تھی، بردباری سے بولی تو باقی تینوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور پھر مراد کی شان میں کلابی بھی۔ رفا نے ان چاروں کو باری باری دیکھا۔ ایسے کیا سرخاب کے پر تھے مراد میں جو یہ سب اس سے اتنا متاثر تھی؟ اس پر وہ بعد میں سوچ سکتی تھی۔ اسی اثنا میں لیب اٹینڈنٹ جلدی آنے کا کہہ کر چلا گیا تو وہ بھی جلدی جلدی بڑے آفس میں پہنچی۔ وہاں آہستہ آہستہ سب پروفیسرز آ رہے تھے۔ بغیر سلام کیے وہ کرسی پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ ابھی تک اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ سلام کرے یا نہ کرے۔ مراد پرنسپل کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا سب کو اونچی آواز میں سلام کرتے حال احوال پوچھ رہا تھا۔ پھر پرنسپل صاحب کے کہنے پر نعت اور حمد کے بعد نومبر ٹیسٹ کے متعلق بریفنگ شروع ہوئی۔ بریفنگ سے زیادہ میں نے یہ کیا اور وہ کیا تھا۔ ہر ٹیچر کو اس کا منتخب کردہ پرچہ بانٹا گیا تو رفا کے ساتھ ساتھ بہت سو کو چکر آیا۔ صفحات کی بچت کے لیے لکھائی اتنی چھوٹی کی گئی تھی کہ اینک لگانا لازمی امر تھا۔ سر آپ باہر نوٹس بورڈ پر لگا دے کہ اینک کے بغیر کوئی پرچہ دینے کے لیے ہال میں نہ آئے۔ سر نوید نے پرچہ لہرا کر کہا لگاتے اظہار خیال کیا۔ رفا نے ہاں میں سر ہلایا۔ مراد نے نوید کے کہے اور رفا کے ہلتے سر کو بغور دیکھا تھا۔ اس کی 2 مہینوں کی پاکٹ منی کمپیوٹر لیب کو صحیح کرنے میں لگ گئی تھی اور پھر بہت سے بچوں کی فیسیں بھی اس نے اپنی تنخواہ سے بھری تھی۔ اس ماہ وہ نیا پرنٹر لینے کا سوچ رہا تھا لیکن ابھی اور بہت سے کام تھے۔ پیپرز کافی بڑے تھے اس لیے ایسا کرنا پڑا، ورنہ ایک پیپر ہی 4 صفحات کا تھا۔ نوید نے اس کی بات کاٹی۔ صفوں کی بچت کی آپ نے؟ جواب کے لیے سوال نہیں آیا تھا، مذاق کے لیے آیا تھا۔ کالج کے پرنٹر کا آپ سب کو پتہ ہے، وہ بہت آہستہ چلتا ہے۔ آدھے پیپر صبح میں کیے گئے اور آدھے شام میں۔ ہفتے سے پیپر پرنٹنگ کا کام ہو رہا ہے۔ شارق کی بات بھی درمیان سے کاٹی گئی۔ تو سر مراد کے لیے کون سا مشکل ہے؟ کچھ نیا پرنٹر لے آتے، اتنے سخی ہیں، ایک پرنٹر کا احسان اور سہی۔ نوید نے دوبارہ کہا لگا کر اپنی بات سے متاثر کرنا چاہا۔ کئی لوگوں کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ امڈی۔ پیپر واقعی ہی پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ رفا نے پہلی دفعہ اونچی آواز سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو نوید نے چٹکی بجاتے رفا کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھا میں اکیلا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے آپ ڈونیٹ کریں، کل ہی آ جائے گا پرنٹر۔ مراد کی کاٹدار آواز پر رفا نے پیپر سے نظریں ہٹا کر ماحول دیکھا تو اسے سیکنڈ میں سمجھ میں آیا وہاں سب لوگ اس کی بات کو طنز کے تناظر میں لے کے جا رہے ہیں۔ بچے پہلے ہی پیپر حل نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اس لیے ایسا پیپر جس میں فارمولاز نظر نہیں آ رہے انہیں موقع مل جائے گا، صرف اس لیے میں کہہ رہی۔ اس کی صفائی پر مراد نے بے حد سختی سے بات کاٹی۔ لوگ کچھ کرنا چاہتے نہیں ہیں، پکی پکائی کھیر سب کو پلیٹ میں مل جاتی ہے۔ پیپر بہت بڑے تھے، محنت، وقت، صفحات سب اس میں فضول میں خرچ ہو رہے تھے۔ خواہ مراد کی بات ٹھیک ہو لیکن لہجہ اتنا سخت تھا کہ رفا کے سر پر جا کر لگا۔ صفحات بچا کر کوئی پلاٹ تو آنا نہیں تھا، اور جہاں آپ لوگوں نے اتنی محنت کی وہاں 2 دن مزید محنت ہو جاتی، لیکن کچھ دکھائی تو دیتا۔ مجھے تو فارمولا ہی نظر نہیں آ رہا، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ ٹھنڈ مراد کی آنکھوں میں آگ جھلس آ گئی۔ نوید نے رفا کی بات کو سراہا، ساتھ دیکھا میں نہیں کہہ رہا تھا، جملہ بھی آیا۔ صفحات یا پرنٹر سے زیادہ ہمیں معاشرے کا بھی سوچنا چاہیے۔ ان صفحات کے لیے کتنے ہی درخت کاٹے جاتے ہیں۔ مبین کی عقل مندانہ گفتگو پر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد جملہ آیا تھا، چلے جہاں اتنے درخت کٹے وہاں ایک 2 ٹہنی اور کٹ جاتی۔ بچپن کی رفا انگڑائی لے کر جاگی تھی۔ آفس میں کئی کہے بلند ہوئے، حتیٰ کہ شارق نے بھی ہنسی کو کنٹرول کیا۔ معذرت آپ لوگوں سے، آئندہ کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہیں وہ ہی پیپر پرنٹ کریں گے، کیونکہ لوگوں کو صرف باتیں بنانا آتی ہیں، کام کی باری پر سب آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ مراد کی بات ختم ہونے سے پہلے پرنسپل نے بولنا شروع کر دیا تاکہ معاملہ رفع ہو۔ معذرت کے ساتھ یہ کنٹرولر کا کام ہے، اگر کسی سے نہیں ہو رہا تو وہ دستبردار ہو سکتا ہے۔ دوسروں کو بار بار یہ کہنا کہ وہ کوئی کام نہیں کرتے جو ان کا کام ہے بھی نہیں، سراسر بے عزتی ہے۔ رفا نے کرسی سے ٹیک لگاتے مراد کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ مراد نے ہونٹ بھینچے۔ جب تالیاں سننے کی عادت ہو جائے تو سچائی بھی زہر لگتی ہے۔ رفا پرسکون تھی، اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ اگر آگے والا بندہ اسے اپنے سے منسلک کر رہا تھا تو یہ اس کا قصور نہیں تھا۔ دیکھیں ٹیچرز، مراد ہر چیز بہت ایمانداری اور نیک نیتی سے چلا رہا ہے۔
اگر ایک معمولی سی غلطی ہو گئی ہے تو نظر انداز کیا جائے، اس کے علاوہ آپ سب کے مشوروں پر عمل کیا جائے گا۔ پرنسپل صاحب نے آواز بلند کرتے سب کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ مراد بغیر کسی مطلب کے کالج میں کئی کام کروا رہا تھا اور وہ اسے ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کام کے بدلے میں اسے داد چاہیے تھی تو پرنسپل کے ساتھ کالج کے 99% پروفیسران اسے دینے کے لیے تیار تھے۔ اسی لیے نوید اور رفا کے علاوہ پرچوں پر چیونٹیوں جیسے الفاظ دیکھ کر بھی کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ شارق اور مبین نے کانوں میں ہینڈز فری فٹ کیے کیونکہ سامنے بیٹھا مراد گھنٹہ بھر سے ماحولیاتی آلودگی پر بے تکا بول رہا تھا۔ درمیان میں اس کی ممی کا فون آ گیا، اب وہ ان سے بحث کر رہا تھا۔ فون بند کرتے اس نے گہرا سانس لیا۔ شارق اور مبین ضروری کام کہتے چھوٹے سے کنٹرولر آفس سے جا رہے تھے۔ مراد نے کھڑکی سے باہر گراؤنڈ دیکھا۔ 8 مہینے پہلے یہاں صرف مٹی تھی اور اب وہ پھوٹو سے بھرا ہوا تھا۔ اسے یہ کالج اپنا لگتا تھا، اپنا مطلب اپنی ملکیت۔ وہ چھوٹا تھا تو اس کی پسند کا ہر کھلونا اس کی ملکیت تھا۔ پھر ایک دن گھر میں تیز آندھی چلی، اس کے سارے کھلونے اور ماں باپ دور دور جا بسے۔ دونوں بھائی کبھی ممی کے پاس ہوتے، کبھی ڈیڈ کے پاس اور کبھی ہاسٹل۔ اس کی پسند کے کھلونے، گھر، ماں باپ اور بھائی سب بکھر گئے، چھن گئے۔ اسے اپنے اوپر ترس آیا۔ بیچارہ مراد، 28 سالہ بیچارہ مراد۔ جب بھی کوئی برا واقعہ پیش آتا تو اپنے اوپر ہوئے سارے مظالم یاد آ جاتے۔ آج بھی یہی ہو رہا تھا۔ کرسی پر جھولتے، یہ کرسی بھی کل ہی آئی تھی، اتنے کا پرنٹر آ جاتا۔ اسے یاد آیا، ممی ڈیڈی جب فون کرتے ہیں ڈانٹتے ہیں، ریحان بھائی تو فون ہی نہیں اٹھاتے، مطلب بھری دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، اور اب اس کی کالج بادشاہت کے پیچھے رفع ڈائن لگ گئی۔ اگر نہیں سنبھالا جا رہا تو دستبردار ہو جائے۔ الفاظ دہراتے نقل اتاری، پھر گہرا سانس لیا۔ کرسی موڑ کر کمپیوٹر کی طرف کی تو سامنے ڈیوٹی روسٹر کھلا تھا۔ سب اساتذہ کو ایک دن چھوڑ کر امتحانوں کی نگرانی پر بلایا گیا تھا اور اس چیز کا خیال رکھا گیا تھا کہ استانیوں کو اچھے سمجھدار طالب علموں کی جماعتیں دی جائیں۔ مراد کے ہاتھ تیزی سے کمپیوٹر پر چلنا شروع ہوئے۔ اپنے لیے کافی بناتے اس نے کچن کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ آج رافع رجسٹر پر کچھ لکھ رہا تھا۔ رفع نے بنا کسی جذبے کے کافی کی مقدار زیادہ کی۔ دودھ 2 کپ کے لحاظ سے گرم ہونے کو رکھا۔ امی عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ گھر میں اتنی خاموشی تھی کہ گھڑی کی ٹن ٹن، رافع کا چلتا قلم اور امی کی ہلکی تلاوت سب گھر میں گونجتی محسوس ہوئی۔ کسی نے شاذ و نادر ہی ان تینوں کو آپس میں بات کرتے دیکھا ہوگا۔ دن میں ایک دفعہ ہی رافع امی کو زمینوں کا حساب دیتا، سودا سلف کا پوچھ لیتا اور بس۔ رفع سے امی کی ناراضی ابھی تک برقرار تھی یا نہیں یہ ان دونوں کو ہی معلوم نہیں تھا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان تعلق ایسا ہی تھا، وہی معمول کے سوال، کالج میں سب ٹھیک؟ جی ٹھیک، کھانا لا دوں؟ میں کھا لوں گی، اور بس۔ ہم ایک ایب نارمل فیملی ہیں، دودھ کو کپوں میں انڈیلتے زیر لب کہا۔ ہم ایب نارمل فیملی کیسے نہ ہوتے؟ کافی ڈالتے وہ ہنسی۔ کہیں اندر مزید خاموشی چھائی۔ امی کا فون بج رہا تھا۔ رفع نے صحن میں جاتے رافع کی چارپائی کے پاس کپ رکھا، لیکن کپ رکھتے اس کی نظر رجسٹر پر گئی۔ وہ لکھ رہا تھا اور اس کی قلم کی سیاہی پھیل رہی تھی۔ رفع کا سانس رکا، موٹے موٹے آنسو لکھنے کی رفتار کی طرح بہہ رہے تھے۔ رافع کو شاید معلوم بھی نہیں تھا کہ پیچھے رفع ہے۔ وہ آہستہ سے مڑی اور جالی والا دروازہ کھولتے اندر بڑھی۔ امی ابھی بھی چوکی پر بیٹھی تھی، تسبیح کے دانے بدستور گر رہے تھے اور فون کی بیل لگاتار بج رہی تھی۔ اس نے کمرے میں جاتے فون اٹھایا۔ باجی، اب تم نے فون نہیں اٹھانا؟ بھائی رزلٹ آیا ہے CSS کا، کیا بنا اپنے رافع کا؟ دوسری اٹیمپٹ تھی نا، کیا پاس نہیں ہوا؟ ہیلو کہنے سے بھی پہلے اس کی خالہ نے بولنا شروع کر دیا۔ رفع نے جلدی سے فون بند کیا۔ دکھ کی نہ چاہتے ہوئے بھی شدید لہر تھی جس نے گرفت میں لیا۔ رافع کا رزلٹ دیکھا ہے تم نے؟ رفع میں تمہارا کیا کروں، میتھ میں 1 نمبر سے پاس ہوئی ہو، فیل سمجھو اپنے آپ کو۔ اس کے منہ پر رزلٹ کارڈ پھینکا گیا۔ ایک کاغذ ہی تھا، اس نے کیچ کیا۔ اس دماغ میں کیا ہے، بھوسا؟ امی نے کتاب سر پر ماری تھی۔ نہیں پڑھتی یہ تو نہ پڑھے، 5ویں کے بعد شادی کر دیں گے۔ پھپھو نے ٹھٹھا لگایا۔ اسکول سے ہٹوا دیں بھائی۔ پھپھو اس کے ابو سے ہم کلام تھی۔ میں نہیں پڑھتی تھی اسی ہی کی طرح، تو ابا نے کہا کہ انعام کو پڑھا دیتے ہیں، سکینہ کو ہٹوا دیتے ہیں۔ پھپھو کی آواز میں حسد تھا یا دکھ، اب رفع کو یاد نہیں تھا۔ دیکھتے ہیں جیسے اس کی ماں کو ٹھیک لگے۔ ابو کمرے سے چلے گئے۔ وہ گھر کے وسائل سے ایسے ہی بھاگتے تھے، ان کی ماں سنبھال لے گی۔ رافع سے کیوں تم کچھ نہیں سیکھتی؟
दोनों की गुफ्तगू सुनते अम्मी ने गुस्से से कान खींचे। क्या सीखूं? बैट बॉल? 10 साला रफ़ा ने आंखें मटका कर कहा। एक थप्पड़ था जिसने चेहरे की सारी रौनक मिटा दी थी। हाँ, मार तंजो ताना के बाद तो लाजमी पड़ेगी। माजी से निकलते उसने हाल में देखा, राफे के कलम घसीटने की रफ्तार तेज तर हो गई थी। वो वापस अपने कमरे में आ गई। वो क्या कर सकती थी? कुछ नहीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे राफे कभी उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। सुबह के वक्त जज्बात से आरी चेहरा लिए अम्मी ने उसके साथ नाश्ता किया। उसकी तमन्ना ही रही कि अम्मी उससे कोई बात कहेंगी, लेकिन उनका चुप का रोज़ाना टूटा। कॉलेज का दरवाज़ा अबूर करते सामने ही उन तीनों का ग्रोह खड़ा था। मुराद ने उसे देखते चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा। ये हरकत रफ़ा के साथ उसके दोनों रफ़ीकों ने भी देखी थी। रफ़ा सलाम करते और सलाम का जवाब सुने बगैर अंदर बढ़ गई। स्टाफ रूम में सब ड्यूटी रजिस्टर खोले बैठी थी। अपनी कुर्सी पर बैठकर उसने आगे पड़ा सफ़ा उठाया। नवंबर टेस्ट ड्यूटी रोस्टर। जैसे जैसे पढ़ती गई उसकी आंखें उबलती गई। बाकी सब हंसी जब्त किए उसकी शक्ल देख रही थी। ये क्या है? रफ़ा ने बेयकीनी से कागज़ लहराया। हर दिन आपकी ड्यूटी, और ड्यूटी भी ICS सेकेंड ईयर बॉयज़ के साथ। माहनूर ने तफसीलन आगाह किया कि हो सकता है ये अपनी पढ़ने की सलाहियत खो बैठी हो। ये मजाक है। रफ़ा के एहतजाज पर सबका मुश्तरका कहका बुलंद हुआ। पता नहीं, आपको मालूम हो। अब देखे क्या बंदा अपनी राय भी ना दे। मिस रफ़ा ने अपनी राय का इजहार किया था और सर मुराद ने अपनी बेइज्जती समझ लिया शायद। बीनश की चापलूसाना आवाज़ पर रफ़ा ने फ़ौरन मुंह के ज़ाविये दुरुस्त किए। उसे मालूम था अभी उसकी हमदर्द बाहर जाकर अपनी ही सारी बातें उसका नाम लेकर दोहरा सकती है। मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता है मेरी इतनी ही बारियां बनती थी। कड़वा घूंट भरते उसने मुस्कुरा कर कहा। वो किसी भी तरह सबकी नज़रों का मरकज़ नहीं बनना चाहती थी। हाँ, वो बस खामोशी से। लेकिन सामने पड़ा रोस्टर उससे चेहरा उठाते सबके हंसी छुपाने में नाकाम चेहरे देखे उसे अपना आप जोकर महसूस हुआ। सुबह का वक्त था। सहन में नई कुर्सियां पड़ी थी। 10 साला बच्ची भागती दौड़ती उन कुर्सियों के पास आई और फिर उन पर चढ़े प्लास्टिक को उतारा। अभी उसने एक प्लास्टिक ही उतारा था कि बालों से खींचते किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। 1 2 3। किचन से अम्मी भागती हुई आ रही थी। सकीना, क्या कर रही हो? सकीना ने अम्मी की गोद में छुपी बच्ची पर 2 थप्पड़ मजीद बरसाए। सुबह सवेरे भी इसे चैन नहीं है। कल मेरी नई लिपस्टिक दीवार पर मल दी और अब ये नई कुर्सियां खराब करने पर तुली है। तुम भी तो मार देती हो भाभी। अब मैं मार रही हूं तो दिफा करने चढ़ दौड़ी हो। इसे तो आज नहीं छोड़ूंगी मैं। नक चढ़ी सकीना का पड़ोसन से लड़ने का सारा गुस्सा बच्ची पर निकल रहा था। नालायक, निकम्मी और हडहराम। सकीना ने माँ से चिमटी बच्ची पर 2 हथौड़े मजीद लगाए। अम्मी ने इन अलकाबात पर गुस्से से बच्ची को ही झटका दिया और सामने करते उसे घुरा कर कहा था, हाँ करो तुम काम खराब, तुम्हारी शरारतें ही खत्म नहीं होती। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। जब कुछ बन जाओ तब ही यहाँ आना। उसका हाथ पकड़ा और घसीटती कमरे में लाई। नंद को कुछ कह के वो नया महाज खोलने से डरती थी। वो एक झटके से ख्वाब से जागी। नवंबर के महीने में पसीने में शराबूर। उसने दुखता सर दबाया, फिर दोनों हाथ मुंह पर रखते उसे मालूम भी ना हो सका और उसका चेहरा आंसू से भीग गया था। इस तरह के ख्वाब परेशानी में लाजमी आते थे। कितनी देर वो उसी पोजीशन में बैठी रही। अभी भी वो शुक्रगुजार थी कि उस दिन के बाद के हालात ना उसे नज़र आते थे ना ही दिमाग से गुजरते थे। बड़ी मेहनत से लगाए गए पत्थर उन सोचों के आगे बिल्कुल फिट थे। रफ़ा, बाहर आ जाओ, नाश्ता कर लो। खुले दरवाजे से अम्मी की आवाज़ आई तो वो तेज़ी से बिस्तर से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कहीं अम्मी ने उसे रोते हुए देख तो नहीं लिया। उसे अफसोस हुआ। उन्हें फ़र्क भी कहाँ पड़ता है। नहीं, अब पड़ेगा। अब जब अपने बेटे के ऊपर आई है तब पड़ेगा फ़र्क। मुंह पर छींटे मारते उसका दिमाग मुसलसल सोचों की जद में था। हो सकता है अब भी ना पड़े, अम्मी का क्या पता। वो टेबल पर आ गई। अम्मी काम वाली के साथ मिलकर नाश्ता टेबल पर रख रही थी। रफ़ा और राफे का कमरा आमने सामने था। उसके कमरे की बत्ती रोशन थी। अम्मी, खुदा हाफिज। किसी से भी नज़र मिलाए बगैर राफे जाली वाले दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। नाश्ता करते रफ़ा ने उसे बगौर देखा। निक सुख से तैयार, खातू की कापी एक हाथ में पकड़े। आंसू थे कहीं? नाश्ता करके जाओ राफे। अम्मी की आवाज़ से पहले वो दरवाज़ा पार कर गया था। अम्मी उसे जाता देखती रही और रफ़ा अम्मी को। उसे करंट लगा। हर जज्बात से आरी चेहरा आज दुख की तफसीर बना हुआ था। रफ़ा ने थूक निगला। अम्मी दूसरी कुर्सी घसीट कर बैठ रही थी। तुम बहन हो राफे की, उससे बात कर लिया करो। नवाला बनाता हाथ थमा।
آج کل مشکل میں ہے، امی بے دلی سے کھاتے کہہ رہی تھی۔ دوسری باری تھی، ایک مضمون میں رہ گیا ہے 1 نمبر سے۔ تم نے دیکھا ہوگا کیسے دن رات محنت کی بچپن سے اب تک۔ دکھ تو ہوتا ہے محنت کا پھل نہ ملے تو۔ رفا نے نوالا پلیٹ میں ہی رکھ دیا۔ آج سے پہلے انہوں نے اتنے لمبے جملے نہیں بولے تھے۔ جی ہوتا ہے دکھ۔ آنکھوں میں آئی نمی سانس لے کے اندر اتاری۔ تمہیں تو اللہ کا شکر پہلی دفعہ میں ہی تمہاری پسند کی نوکری مل گئی۔ نعیمہ نے تم پر بڑی محنت کی، پھل مل گیا۔ اس کی بات کی جیسے امی نے نفی کی کہ تمہیں کیا معلوم۔ رفا نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ میں نے محنت کی یا خالہ نے؟ اس کی آواز لڑکھڑائی۔ تم نے بھی کی، لیکن نعیمہ کا بھی تو ہاتھ ہے۔ تم کتنی نالائق تھی بچپن میں، اب لیکچرر بن گئی ہو تو نعیمہ کی محنت ہے، اسی لیے تمہیں اس کے پاس بھیجا تھا میں نے۔ رفا نے اپنے بازو پر بنے نشانات کو دیکھنا چاہا۔ رافع سے بات، اس نے ان کی بات کاٹی۔ ہم نے کبھی ایک دوسرے سے بات نہیں کی، نہ رافع مجھ سے بات کرتا ہے۔ پلیٹ پیچھے کھسکائی۔ امی کو رافع کے ساتھ بھائی نہ لگانا برا تو لگا، لیکن ابھی اس بات کا وقت نہیں تھا۔ بھائی ہے تمہارا، اس سے بات کرو، وہ اکیلا ہے، پریشان۔ رفا کرسی سے اٹھ گئی۔ کر لوں گی آپ کے بیٹے سے بات، اور کیا بات کرنی ہے؟ جملے کے برعکس آواز دھیمی تھی۔ وہ سچ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اس سے کیا بات کرے۔ یہ کہ رفا سے کچھ سیکھو، کامیاب کیسے ہوتے ہیں، یا اسے ہم نعیمہ خالہ کے پاس چھوڑ آتے ہیں۔ خراب ہے نا، نکارا نکمی چیزیں تو آپ کو گھر میں برداشت نہیں۔ صبح کے خواب کا اثر تھا کہ وہ ایسے بول رہی تھی۔ امی پریشانی سے کھڑی ہوئی۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے جو تم ایسے بول رہی ہو؟ صرف اتنا کہا ہے کہ بھائی سے بات کر لو۔ امی نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے۔ ان کی بیٹی زبان دراز نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ابھی وہ بن رہی تھی۔ اور میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ میں کیا بات کروں، کیونکہ ہم نے آج تک کبھی ایک دوسرے سے بات تک نہیں کی۔ امی کے ماتھے پر بل آئے۔ تو تمہیں کسی نے منع کیا تھا؟ کر لو بات۔ اور یہ کیا طریقہ ہے ماں سے بات کرنے کا؟ ان کی بیٹی ایسی زبان دراز ہے، انہیں آج معلوم ہوا تھا۔ ہاں، اب مجھے دوبارہ بھیج دے خالہ کے پاس، نکال دے گھر سے۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ اور مجھے یہ طریقہ آتا ہے بات کرنے کا، آپ کی بہن مجھ سے ایسے ہی بات کرتی تھی۔ یہ کہتے اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ بند دروازے کے ساتھ وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ بازو سے کپڑا ہٹاتے جا بجا مندمل ہوئے نشانات دیکھے۔ چھری سے لگائے نشان اب لمبی لمبی لکیروں کی صورت میں بڑے نمایاں تھے۔ سارا دن وہ کمرے میں ہی رہی، کھائے پیے بغیر، اور نہ اسے کسی نے آواز دی۔ اوپر سے کالج میں منحوس مراد، سارے امتحانات میں اس کی ڈیوٹی تھی۔ باقی سٹاف ایک دن چھوڑ کر آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ سارے کالج کے شرارتی بچے اس کے ذمہ لگا دیے گئے تھے۔ پہلی دفعہ دروازہ بجا۔ رفا کھانا کھا لو۔ ساری ناراضی بلائے طاق رکھتے وہ چھلانگ لگا کر بیڈ سے اٹھی تھی۔ سامنے کھانے کی میز پر امی اور رافع بیٹھے تھے۔ اللہ اولاد دے تو لحاظ والی دے، ورنہ نہ دے، اسے دیکھتے امی نے اونچی آواز سے کہا۔ صبح کی دلیری مفقود تھی، اسی لیے وہ چپ چاپ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہوا ہے؟ گھر میں ہمیشہ اتنی ہی خاموشی ہوتی تھی، لیکن آج کڑواہٹ بھی تھی، اس لیے رافع نے دونوں کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، تم کھانا کھاؤ۔ رفا نے سر اٹھانا یا رکنا ضروری نہیں سمجھا۔ انتہائی خاموشی سے کھانا کھایا گیا۔ ہمیشہ کی طرح رافع کوئی حساب کی بات چھیڑتا، اس پر 2 جملے بولے جاتے اور بات ختم۔ خاموشی شروع۔ کھانے کے بعد رفا برتن اٹھا کر کچن میں لے گئی۔ کچن کی کھڑکی سے اس نے رافع کو باہر واک کرتے اور پھر چپ چاپ چارپائی پر سیدھا لیٹتے دیکھا تھا۔ آسمان کو تکتے رافع نے آنکھیں بند کی۔ اس کی سالوں کی محنت پانی میں ڈوب رہی تھی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا ایک ہی خواب تھا، افسری کا خواب، مقابلے کا امتحان۔ جہاں سب بچے ڈاکٹر یا انجینئر بننے کا شوق رکھتے تھے، رافع کے لیے CSS کلیئر کرنا سب کچھ تھا۔ وہ بس افسر بنے گا، کمشنر صاحب۔ ساری عمر وہ مضمون چنے جو مقابلے کے امتحان کی تیاری میں کام آ سکیں۔ اس کی ساری زندگی حسابی تھی۔ جب پہلی دفعہ امتحان میں بیٹھا وہ خوش تھا، اس کے پرچے اچھے ہوئے تھے، اور پھر وہ بری طرح سے ایک مضمون میں رہ گیا۔ اسے قطعاً یقین نہیں آیا تھا، لیکن چلو پہلی کوشش تھی، دوسری دفعہ ہو جائے گا۔ محنت 3 گنا بڑھ گئی، اور اب اسے معلوم ہوا وہ فقط 1 نمبر سے فیل ہوا تھا، ایک ہی مضمون میں۔ واہ! اس نے آنکھیں کھولی۔ ابو کے جانے کے بعد ہر چیز مشکل تھی، لیکن اس نے کتنے صبر سے سب سنبھالا، راتوں کو جاگ کر محنت کی، اور اب اس صبر کا پھل اسے کیوں نہیں مل رہا تھا؟ امی نے کہا ہے آپ سے بات کروں۔ آواز پر اس نے مڑ کر رفا کو دیکھا جو اس کی چارپائی سے بہت فاصلے پر موڑا رکھے بیٹھی تھی، پتہ نہیں کب آئی تھی۔ کیا؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ یہی کہ اگر فیل ہو گئے ہیں تو خیر ہے۔
رافع نے ہونٹ کاٹتے اسے دیکھا، جو اس کی بہن تھی اور آنکھوں میں بغیر کسی ہمدردی کے اس سے پہلی دفعہ بات کرنے آئی تھی۔ اگر یہ امتحان اتنا آسان ہوتا تو ہر رافع پاس کر لیتا۔ رفا کو خود معلوم نہیں تھا سالوں کی کڑواہٹ رافع کے بدترین دن میں اس کے سامنے نکلے گی۔ خالہ کے بیٹی کو جس لڑکی کے لیے ریجیکٹ کیا تھا وہ بھی چھوڑ گئی آپ کو؟ آواز کاٹدار تھی، استہزاء سے بھرپور۔ رافع کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اتنے تانے تو اس نے زندگی بھر نہیں سنے تھے، وہ بھی ایک ساتھ۔ اسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی اسکرپٹ پڑھ رہی ہو، بچپن سے یاد کیا ہوا۔ تم خوش ہو کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ کافی دیر بعد اس کے سوال پر رفا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پھیلی، پھر سر بغیر محنت کے ہلا۔ جی، تہجد میں دعائیں کی ہیں میں نے کہ رافع انعام زندگی میں کبھی کامیاب نہ ہو، پھر امی اسے بھی کسی ناکارہ چیز کی طرح گھر سے نکال دیں۔ وہ بھی لمبا عرصہ نعیمہ خالہ کے پاس رہے۔ رافع کے ماتھے کے بل آہستہ آہستہ جانے لگے۔ لیکن نہیں، ناکارہ بیٹے ہوں تو انہیں تب بھی گھر میں رکھ کے پوجا کی جاتی ہے۔ وہ جیسے نا امیدی سے کھڑی ہوئی۔ پھر مبارک ہو، زندگی کے ہر مقام میں فیل ہو گیا ہوں میں۔ رافع نے ہنس کر ہاتھ جاڑے، وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ خیر مبارک کہنا وہ نہیں بھولی تھی۔ رافع دوبارہ چارپائی پر دراز ہوا تو اسے اس کی محنت کا پھل اس لیے نہیں مل رہا تھا، اندیکھی حبس شدید تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، کسی کی بد دعاؤں کا اثر اس کی محنت سے زیادہ تھا۔ کمرے میں آ کے وہ شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیا اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کوئی ہمدردی، محبت کچھ نہیں تھا؟ اس نے دل کھنگالا تو صرف کالا پن ملا۔ وہ حسد کا تھا، جلن کا یا بچگانہ بدلے کا، مگر پاؤں پھیلائے موجود تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ اس جھگڑے کے بعد امی اسے خالہ کے گھر چھوڑ گئی تھی۔ خالو گھر داماد تھے۔ نانی اور خالہ نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا کہ اچھا کچھ مہینوں کی بات ہے، اتنے ٹیوشن کے بچے آتے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ پڑھ لکھ جائے گی، نعیمہ خاص خیال رکھے گی۔ پر رفا کا رونا دھونا ختم نہ ہوا۔ پہلے کچھ دن وہ ہچکیوں سے روتی رہی، نانی اور خالہ پچکارتی رہی۔ مہینے بعد بھی اس کا باجا بند نہیں ہوا تو نانی نے امی کو فون ملایا کہ اسے لے جائیں، لیکن امی کی ایک ہی بات تھی، جس دن کچھ بن جائے گی آ جائے گی، یہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہے امی۔ میں نعیمہ جتنی پڑھی لکھی نہیں، اور مجھے اپنی بیٹی اپنے یا انعام جیسی نہیں چاہیے۔ نانی کو شدید غصہ آیا۔ انعام میں کیا برائی ہے؟ جواب سیدھا سادہ تھا۔ سارا دن پاؤں مٹی میں رہتے ہیں اس کے، پہلے سے پکا رنگ اب دھوپ میں کالا سیاہ ہو گیا ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن انعام کھیتوں میں سر دیے بیٹھا ہے۔ امی کی بدلحاظی پر نانی کا منہ کھلا رہ گیا۔ جہاں سے رزق ملے اس جگہ کو، اس ذریعے کو برا نہیں کہتے بے عقل عورت۔ نانی نے اپنا سر پیٹا۔ امی کی بلا سے پیٹتی رہیں، غصے سے، محبت سے، ہر طریقے سے سمجھایا، لیکن یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ پایا۔ خالہ نعیمہ نے رفا کو پہلے سال بڑے اچھے سے رکھا، لیکن جب ان کے بچوں کی تعداد 1 سے 2 ہوئی، ان کی اپنی ذمہ داری بڑھ گئی۔ انہوں نے صاف کہا اپنی بیٹی کو لے جاؤ۔ مسئلہ یہ ہوا کہ رفا کا رزلٹ اچھا آ گیا۔ رفا نے دن رات محنت کی تھی 74 کو 77 میں بدلنے کی، تاکہ اس کی ماں اسے قبول کر لے۔ امی نے رزلٹ دیکھا اور خالہ کے ہاتھ میں ان کی سوچ سے زیادہ پیسے رکھ دیے۔ باجی اس کی ضرورت، امی نے بات کاٹی، بس تم اسے پڑھا دو نعیمہ، تمہیں ہر مہینے پیسے بھجواؤں گی، اس کا خرچہ الگ بھجواؤں گی، تم ہی اسے پڑھا سکتی ہو۔ دیوار کے ساتھ لگی رفا نے وہ رزلٹ کارڈ کتنے ہی ٹکڑوں میں پھاڑا۔ سچ میں بیڑا غرق ہو اس محنت کا۔ خالہ اس پر زیادہ محنت کرنے لگی۔ MA میں ٹاپر خالہ پڑھانے کا ہنر جانتی تھی۔ 2 سال رونے دھونے کے بعد وہ ایک دن خود خاموش ہو گئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ امی نے نانی کو تصویریں پوسٹ کی۔ خط چاک کیا تو رافع کی سالگرہ کی ڈھیروں تصویریں نکلی۔ نانی نے کتنی آوازیں دی کہ بھائی کو دیکھ لو، لیکن رفع اپنی کرسی سے نہیں ہلی۔ بس جلدی رہے گی یہ لڑکی، نانی نے غصے سے کرسی سے چپکی رفع کو دیکھتے کہا۔ ہلی وہ رات کے وقت جب سب سونے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اٹھ کر ان تصویروں کو دیکھتے، ہچکیوں سے روتے اس نے ان کے اتنے ٹکڑے کیے کہ رافع کی آنکھوں تک 10 حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے بعد اس نے کبھی گھر جانے کی ضد نہیں کی، اور 2 سال میں ہی خالہ کی محبت کا اختتام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پیسے آ رہے تھے، لیکن اتنی بڑی ذمہ داری جب ماں نہیں سنبھال پا رہی تھی تو وہ 2 بچے ہوتے ہوئے کیسے سنبھال لیتی۔ اکیڈمی کے بچوں کو انہوں نے خدا حافظ کہہ دیا، لیکن باجی تھی کہ اپنی 12 سالہ بیٹی کو بھول ہی چکی تھی۔ باجی بھول گئی ہے تو مجھ پر کون سا فرض ہے اس کی دیکھ بھال؟ خالہ اکتا چکی تھی، اب ان کی بلا سے وہ جیسے مرضی رہے، جو مرضی کھائے، اس کے گھر والوں کو نتیجہ اچھا چاہیے، وہ مل جائے گا۔ رفع کے فون کی بیل بجی تو حال میں آتے اس نے فون اٹھایا۔
कल सब उसातिज़ा को 8 बजे इम्तिहानी मरकज़ आने की याद दहानी का पैगाम था। एक ये ज़िंदगी का वबाल मुराद। वो शरारती बच्चों का सोचते बेड पर ढह गई। सब क्लासों में पेपर देने के बाद मुराद कंप्यूटर में डाटा लिख रहा था। आधे घंटे बाद मुबीन ने फ़ोन करके याद दिलाया कि अज़ाफ़ी सफ़ात नहीं दिए गए। शीट्स देते वो सेकंड ईयर के कमरे के पास पहुंचा तो फ़ोन पर आए पैगाम का जवाब देने के लिए वह दरवाजे पर रुका ही था जब अंदर से आते बच्चों के हंसी के फव्वारे पर उसके कान अंदर की जानिब लगे। यह रिफ़ा का कमरा था। मैडम, बस ये बता दे, इग्रेशन का मतलब क्या है? एक बच्चा बाआवाज़ बुलंद फरमाइश कर रहा था। अंग्रेज़ी का पर्चा था। मैं क्यों बताऊं? ज़्यादातर वो इस मखसूस क्लास के लड़कों के बेतुके सवालों के जवाब नहीं देती थी, लेकिन कल की बदकलामी और बद इखलाकी के बाद उसके अंदर मज़ीद बद इखलाकी का मादा नहीं बचा था। ओए, मिस को भी नहीं आता? एक और आवाज़ बुलंद हुई। मिस, ताजिर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक और दुहाई बुलंद हुई। बाकी टीचर्स आप लोगों को बता देते हैं? वो मुतजस्सिस हुई। और क्या, हम एक बिरयानी की प्लेट खिला देते हैं पेपर से पहले, और फिर सारा पेपर फर्स्ट क्लास। बच्चे की बात और अंदाज पर वो खुल के हंसी। मुराद ने क्लास में आते उसकी हंसी को बिलावजह देखा। सब रिफा समेत सीधे होकर बैठे। पेपर हो रहा है आप लोगों का, नज़्म और ज़ब्त कायम रखें। ऊंची आवाज़ में बोलते उसने उसकी हंसी पर ज़्यादा चोट की। आप? पीछे बैठे तालिब इल्म की तरफ इशारा किया। यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना? वो बच्चा घर की शर्ट में मलबूस था। बच्चे ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन वो रिफ़ा की तरफ पलटा। मैडम, आपको पर्चे लेने के कवायद ज़वाबत नहीं मालूम। कोई भी बच्चा बग़ैर यूनिफॉर्म। रिफ़ा ने हाथ से उस बच्चे की तरफ इशारा किया जो अब शर्ट ज़ेब तन किए बैठा था। मुराद की आंखें फैली। तो पहले क्यों नहीं पहनी थी? उसके माथे पर बल आए। सर, शर्ट गीली थी इसलिए बैग में रख के ले आया था मैं। साथ बच्चा बतीसी की नुमाइश करता पर्चे पर झुक गया। खैर, शीट्स इनकी ज़रूरत तो यहाँ नहीं होगी, पर रख ले। रिफ़ा ने सर हिलाते पकड़ ली। वो कमरे से बाहर निकला, लेकिन उसके कानों में रिफ़ा की आवाज़ आई थी। मुराद ने पीछे दीवार को घूरा। इन्हें भी बिरयानी खिला देनी थी। बच्चों की हंसी का फव्वारा दोबारा बुलंद हुआ तो वो उन्हें खामोश करवाने में मसरूफ़ हो गई। शाम के वक्त अपने सामने सारे पर्चे फैलाए बैठी थी। जब अम्मी तस्बीह लिए उसके पास आकर बैठ गई। ऐसा बहुत कम होता था। रिफ़ा ने सर उठाया। तुमने बात नहीं की रिफ़ा से? उनके सवाल पर उसने अम्मी की बेचैनी को देखा। की थी। सुर्ख कलम ने बड़ा सा कांटा लगाया। क्या? उसे समझाया था? अम्मी की बेचैनी रिफ़ा के अंदर उबाल पैदा कर रही थी। समझाया था। दो लफ्ज़ी जुमला बोलकर उसने जैसे एहसान उतारा। फिर उसने कुछ कहा? अम्मी बज़िद हुई। अभी एक अटेम्प्ट बाकी है, वो कर लेगा। रिफ़ा ने बात गोल की। ज़िंदगी में पहली दफ़ा तुम्हें कोई काम कहा है, उसे सर से तो ना उतारो। उसके अंदाज़े तखातुब पर फिरदौस बेगम कहकर उठ गई थी। कलम ने इधर उधर क्रॉस लगाए। राफे घर में दाखिल हुआ तो धीरे से सलाम करके अंदर बढ़ गया। उस बहस के बाद से दोनों के दरमियान जैसे सर्द जंग चल रही थी। खामोश, बेहिस, लापरवाह। कितनी देर वो पर्चे चेक करती रही। खाने का बुलावा भी नहीं आया। वो खुद ही अंदर बढ़ी। टेबल पर खाना खा लिया गया था। अंदर कहीं उबाल आया। ज़िंदगी में कभी अम्मी ने मेरे बारे में भी ऐसी परेशानी का इजहार किया होगा। अम्मी मेरे लिए भी बेचैन रही होंगी। मिलने तो महीनों बाद भी नहीं आती थी। उसके अंदर का खामोश बच्चा हड़बड़ा के जागा था। खाना पूछना तक गवारा नहीं किया। उसकी बड़बड़ाहट सब तक बखूबी पहुंची। मेहमान तो नहीं हो? चारपाई पर बैठी फिरदौस की आवाज़ में तंज था। मेहमान ही हूँ। प्लेट में सालन डालते उसने भी बहस की जैसे ठानी। हर किसी की अपनी सोच है। फिरदौस बेगम की काफ़ी देर बाद आवाज़ आई। साथ उनका फ़ोन भी बजा, जिसे ज़ोर से बटन दबाते चारपाई पर फेंका। सारे रिश्तेदारों ने फ़ोन कर करके जान अजाब में डाल रखी थी कि राफे का क्या बना। उन्होंने तो आज तक अपने बच्चों के ख्वाबों का इश्तिहार भी नहीं लगाया था। फिर लोगों को खुदा जाने क्या बैर था कि ज़ख्मों पर नमक छिड़कना अपना फ़र्ज समझ रहे थे। 15-16 साल बाद उठा के घर में फेंक दिया जाए कि आज से ये तुम्हारा घर है। उसी घर में जहाँ से मारपीट के बाद दूसरे घर फेंक दिया गया हो तो अपने आप को मेहमान ही समझा जाता है। उसकी लंबी तमहीद पर फिरदौस बेगम का मुंह वाह हुआ। कमरे में बैठे राफे ने भी फ़ोन साइड पर रखा। 1 साल पहले वो इस घर में वापस आई थी और पहली दफ़ा वो ये जिक्र छेड़ रही थी। भलाई के लिए।
फिरदौस बेगम की बात पे उसने प्लेट आगे सरकाते पूरे जोर से उनकी बात काटी थी। कौन सी भलाई? बस प्लेट सरकाई थी, आवाज़ पर काबू था। अगर उसे मालूम होता राफे अंदर है तो ये भी ना होता। राफे ने बेड से टेक लगाई। उनके घर में जिंदगी में पहली दफ़ा आम लड़ाई हो रही थी। उन सब का चुप का रोज़ा शायद टूटने लगा था। जो तुम यहाँ लेक्चरर बनकर बैठी हो, ये भलाई। अम्मी ने उसकी तरफ इशारा किया। ये मैं इस घर में रह के भी बन सकती थी। रिफा का चेहरा आगे की तरफ था, अम्मी उसके पीछे थी। ना बनती, अम्मी ने जोर दिया। रिफा का चेहरा लाल हुआ। हाँ, जैसे आपका राफे नहीं बना। रिफा ने पूरे दिल से ये जुमला बोला। उनसे कितनी देर कुछ बोला ही नहीं गया। रिश्तेदारों की काट से ज्यादा काट थी। राफे ने कहकहा लगाया। छोटी रिफा जाग गई थी। इसीलिए भेजा था ताकि कुछ बन जाओ, वरना लोग मुंह खोल खोल के तुम्हारी तरह ही ताने मारते हैं। अम्मी ने गुस्से से मुसलसल बजते फ़ोन को दोबारा बंद किया। और मैं आपसे यही कह रही हूँ कि अगर लेक्चरर बनना मेरी ज़िंदगी में लिखा था तो मैं यहाँ रह के भी बन जाती। इसके लिए मुझे दूसरों के घर बेयारो मददगार छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। वो पूरा अम्मी की तरफ मुड़ी। अगर आज बात शुरू हो ही गई थी तो ख़त्म भी होगी। दूसरों का घर? कौन सा? तुम्हारी नानी का था। फिरदौस बेगम ने दोनों हाथ उठाए। नानी का नहीं था, खाला और खालू का था, उनके बच्चों का था। चेहरा दोबारा आगे किया। मेरा नहीं था। उसकी आवाज़ पर राफे को ज़िंदगी में पहली दफ़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ। मेरा ये भी नहीं है। उसकी बातों के जवाब में घर का कोना कोना खामोश था। अम्मी ने उसे देखा जो खाना खा रही थी। उसे क्या मसाइल हैं? मसाइल हैं भी तो अब बालिग थी, उनका हल निकाल सकती थी। लेकिन ये कदूरत जो उसने राफे के लिए पाल रखी थी, असल दुख ये था। जब माँ न बन सके तो खाला हो, नानी या कोई काम वाली, सबका रवैया एक ही होता है। आपसे नहीं संभलता तो और कोई क्यों संभालता? चारपाई से उठती अम्मी बुत बनी। खाला सबसे अच्छा सालन अपने बच्चों को डाल कर देती थी। सबसे अच्छे कपड़े खाला के बच्चे चुनते। वो गिरते तो खाला भागती हुई उन पर मरहम लगाती। वो रोते तो खाला बेचैन फिरती। वो अच्छे मार्क्स लेते तो घर में अलग दावत होती। उनकी हर सालगिरह खाला को रटी होती। वो खेलेंगे, हंसेंगे और मेरे लिए ऊंचा नीचा कैसा भी। ना हंसो रिफा। खाला को मेरी सिर्फ किताबें याद थी और आपको भी, सबको। रिफा, इनाम भी तो कोई इंसान है ना। मेरी पसंद नापसंद, मेरी सालगिरह। क्या एक नंबरों या नतीजे के अलावा आपको मेरे अंदर कुछ नजर नहीं आया? उसके शिकवों की लिस्ट लंबी थी। अम्मी उसके पास आई। तुम्हारी भलाई के लिए रिफा। तुम यहाँ रुल जाती, तुम कुछ बन जाओ इसलिए। अम्मी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रिफा झटके से उठी और कमरे का दरवाज़ा बंद किया। राफे सीधा होकर बैठा था। कहीं ज़मीर जागा, कहीं से आवाज़ आई थी। इस एबनॉर्मल फैमिली ने वाकई इस बच्ची के साथ ज्यादती की थी। अपनी बारी आई तब जाकर दिल नरम हुआ राफे इनाम का। पता नहीं दूसरों की बारी पर जिनके दिल सख्त रहते हैं अपनी दफ़ा नरम कैसे होते हैं। कमरे के अंदर खड़ी रिफा ने अपने हाथों के निशानात देखे। उसे याद था पहली दफ़ा छुरी से कट लगाने के बाद वो खाला के पास पढ़ने गई थी। बाजू से कपड़ा हटा तो खाला फ़कत एक लम्हे के लिए मुंजमद हुई, फिर उसे किताब खोलने का इशारा किया। कहीं जो हल्का सा ख्याल था कि खाला पूछेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने किताब खोल ली। खाला को उसकी परवाह नहीं थी। उसी वक्त खाला के छोटे जैन का पाँव रपटा और वो दौड़ती हुई उसके पास गई। कितने आंसू उनकी आंखों से बहे थे। अब रिफा मुंजमद हुई। हाथों पर निशान भरते गए, खाला और नानी की बेनियाजी की तरह। सारी दुनिया को सिर्फ इस चीज़ से गरज थी कि रिफा कामयाब हो जाए, अच्छे मार्क्स ले ले। बच्चे ट्रॉफी नहीं होते, लेकिन कई माँ बाप उन्हें ये समझ लेते हैं। नवंबर टेस्ट ख़त्म हुए तो रिफा ने शुक्र का सांस लिया। 2 दिन की छुट्टी के बाद वो कॉलेज गए तो मालूम हुआ सर फैसल की रिटायरमेंट पार्टी की तैयारियां जारी थी। कॉलेज के दिए गए बजट में मुराद ने अपना कुछ बजट भी शामिल करके अच्छी पार्टी देने का फैसला सुनाया था। लेक्चर लेने के बाद वो क्लास से निकली तो देखा सामने फ्रंट ग्राउंड में टेंट वाले सामान रख रहे थे। मुराद उनके सर पर खड़ा कुछ हदायत दे रहा था, हमेशा की तरह टिप टॉप, जैसे मॉडलिंग के लिए तैयार हो। रिफा को वो इस सारे कॉलेज में बेजोड़ लगा। उसके पास ही मुबीन और शारिक खड़े थे, कॉलेज का हिस्सा। लेकिन मुराद, वो यहाँ का मकीन था, ना नजर आता था। ये किसी का वलीमा करने लगा है। रिफा ने सोचू का रुख बदला। शेड के नीचे नाइला, महानूर और मारियां कुर्सियां लगाए विराजमान थी। वो भी वहीं जाकर बैठ गई। रिटायरमेंट पार्टी है या फैसल साहब की शादी का इंतज़ाम? चाय का कप पकड़ते महानूर ने हंसते हुए कहा। पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था मुराद, शायद वहाँ ऐसा होता हो। नाइला ने क्या सराई की। नहीं, वहाँ भी ऐसा नहीं होता।
لیکن اگر کوئی اپنی ساری زندگی ایک جگہ پر صرف کر رہا ہے تو اس جگہ کا اور لوگوں کا فرض ہے کہ اس شخص کو تھوڑا تو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے ٹپکا تھا اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ٹیبل پر تشتری میں ایک کپ ہی چائے کا ڈھکا ہوا رکھا تھا جو رفا کا تھا، لیکن اس کے ہاتھ بڑھانے سے پہلے مراد نے وہ اٹھا لیا۔ رفا نے آنکھیں میچی، سر دبایا۔ کتنی طلب ہو رہی تھی چائے کی۔ ہماری ریٹائرمنٹ تک ادھر ہی رہو گے نا؟ ماریا کے کہنے پر وہ بے اختیار ہنسا۔ رفا کی نظر جو چائے کی کپ پر تھی اس کی ہنسی دیکھتے رکی۔ اس نے آنکھیں جھکائی، منہ خشک ہوا۔ اس نے بیگ کے اندر سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگائی۔ آپ حکم کریں سر مراد، ایک ڈیمو پارٹی آپ کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ ماہ نور کے کہنے پر وہ سر ہلاتا ہنسا۔ اسے عادت ہو گئی تھی ان باتوں کی۔ میرے پیسے پیڑوں پر نہیں لگ رہے، آپ لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ مراد کے کہنے پر ماہ نور کا ترکی بترکی جواب آیا، مسٹر مراد مستقیم۔ ہنس کر چائے کا گھونٹ بھرتے اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی ڈائری ٹیبل پر رکھی۔ میڈم ماریا، آپ اردو دان ہونے کی بنا پر تھوڑی مدد کریں۔ ایک عدد نظم بچوں سے لکھوائیں یا خود لکھ کر فیصل صاحب کے لیے پیش کریں۔ انگریزی والا کام میں سنبھال لوں گا۔ دوسرا بچوں سے کچھ چارٹس پوسٹر بنوانے ہیں، وہ مس نائلہ اور مس ماہ نور آپ لوگ دیکھ لیں۔ بینش میڈم تو عمرے سے 1-2 دن میں آئیں گی۔ وہ ایک کاغذ جس پر شاید پوسٹر وغیرہ کے بارے میں ہدایات لکھی تھی ڈائری سے پھاڑ کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے سیدھا ہوا۔ رفا جو اپنی باری کا انتظار لاشعوری طور پر کر رہی تھی، اس کی بات ختم ہونے پر ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ وہ سب کی طرف دیکھ کر بات کر رہا تھا سوائے رفا کے، جیسے وہ وہاں موجود نہ ہو۔ اسے محسوس ہوا کسی نے اسے خالہ کے گھر دھکیل دیا ہے۔ باقی مینیو میں کچھ آپ لوگ اضافہ کروانا چاہیں گی؟ کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ باربیکیو ہے؟ نائلہ کے سوال پر اس نے بھویں اچکائی۔ کڑاہی اور نان ہے میڈم۔ باربیکیو۔ اس کے جواب پر کہکہوں کی برسات ہوئی تو وہ سر ہلاتا مڑ گیا۔ کپ اٹھا کے مڑنے سے پہلے اس نے ایک اچڑتی نظر اس پر ڈالی تھی جس میں لازمی اپنی باری کا انتظار کیا ہوگا۔ شاباش مراد، اس نے اپنے کندھے پر شاباشی دی۔ لاتعداد عجیب و غریب تقاریر کے بعد فنکشن اختتام پذیر ہوا۔ کچھ دیر بعد باہر ہی کھانا لگوا دیا گیا۔ کھانے میں باربیکیو بھی تھا۔ سب لوگ فیصل صاحب سے زیادہ مراد کا شکریہ ادا کرتے اپنی پلیٹس لے کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سب میزوں کو اکٹھا کر کے گول سی شکل دی گئی تھی۔ عام دنوں سے ہٹ کر آج سب تیار ہو کر آئے تھے۔ 2 دفعہ دیکھنے پر معلوم ہوتا نائلہ ہے، ماہ نور یا رفا۔ یہی حال مردوں کا تھا سوائے مراد کے، کیونکہ وہ صاحب ہر روز اسی طرح تیار ہو کر آتے تھے۔ کہا نا وہ بے جوڑ تھا۔ سفید شرٹ پر کالی جیکٹ، کالی اینک لگائے، بال سیٹ کیے، وہ سکون سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا سب سے داد وصول کر رہا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا مراد تم اپنا ٹیلنٹ ضائع کر رہے ہو؟ کھانا کھاتے فیصل صاحب کی آواز پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ بات کہاں سے نکلی فیصل صاحب؟ نوالا منہ میں رکھتے مراد نے رخ فیصل صاحب کی طرف کیا۔ بھائی جو بات سب کے دل میں ہے میں صاف صاف کہتا ہوں، تم یہاں مسفٹ ہو۔ تمہاری انگریزی، تمہاری نالج، دنیا کے بارے میں تمہاری معلومات، تم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو خدا کی قسم۔ آخری جملہ انگریزی میں کہا۔ ان کی بات کے اختتام پر سب کے سر اور آواز نے ان سے متفق ہونے کی گواہی دی۔ ابھی ڈی سی بھی آ جائے تو تمہارے سامنے ہار جائے۔ پرنسپل کی بات پر اس نے کھڑے ہو کر انہیں سلام پیش کیا۔ کئی کہکہے بلند ہوئے۔ اس کی حرکت پر رفا نے بھی مسکراہٹ چھپائی۔ پہلے یونیورسٹی چھوڑ کالج آئے، تم تو کمشنر بن کر بیٹھو یار۔ اس نے اس بات پر دونوں ہاتھ کھڑے کیے۔ آپ لوگ کیا کریئر کاؤنسلنگ کے لیے آئے ہیں؟ میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ دیکھیں میرا قانون ہے، جہاں رہو خوش رہو۔ یہ بات اس نے نامحسوس طریقے سے رفا کو دیکھ کر کہی تھی۔ اور میں یہاں خوش ہوں۔ وہ مسکرایا، کسی کا گلا خشک ہوا۔ لیکن بیٹے ٹیلنٹ ہوتے ہوئے اسے ویسٹ کرنا کفران نعمت کہلاتا ہے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ممی، ڈیڈ اور ریحان بھائی بیٹھے ہوں۔ تو یہ ہوتے ہیں مختلف انسان۔ مجھے اس لیکچرشپ کے لیے میری ماں نے گھر سے نکال دیا، اور کسی کے لیے یہی کفران نعمت ہے۔ رفا کو ہنسی آئی، ہر چیز سے دل اچاٹ ہوا۔ تم پر سفید رنگ اچھا لگتا ہے رفا۔ وہ ٹیبل سے اٹھ رہا تھا جب اس نے بے ارادہ نائلہ کا تبصرہ سنا۔ اس کی نظر سفید رنگ زیب تنکیے والی پر پڑی تھی۔ سفید، یہ میرا پسندیدہ رنگ ہے۔ نائلہ کی تعریف پر وہ خوشی سے مسکرا کر بولی تھی، اتنی خوشی سے کہ اپنی کرسی سے اٹھتے مراد کو وقت رکتا محسوس ہوا۔ ایک لمحے کے لیے، ایک پل کے لیے وہ مبہوت ہوا۔ اس مبہوت ہونے کا بدلہ مراد نے گھر جا کر لیا تھا۔ اپنے آپ کو کوستے اس نے کتنی گیندیں دیوار پر ماری کہ وہاں پر چند نشانات بن گئے۔ پھر اپنے آپ کو سمجھاتے اس نے لیپ ٹاپ کھولا تھا۔ مراد،
یہ ایک عام چیز ہے، ایسے ہی عام جیسے آپ کسی انہونی چیز کو دیکھو اور آپ کی سانس تھم جائے، ایسے ہی۔ لاتعداد صفائیاں دی، سب قابل قبول تھی۔ مراد مستقیم اور کسی لڑکی پر دل ہار بیٹھے۔ اسے اپنے پیچھے اور آگے نظروں کی اتنی عادت تھی کہ اسے یقین تھا ایسی ویسی یا شاندار تو اس کی محبت میں ڈوب سکتی ہے، لیکن مراد کبھی نہیں۔ زور و شور سے نفی میں گردن ہلائی۔ اس لائن میں کہیں بھی رفا انعام کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیپ ٹاپ کھولتے اس نے اپنے آپ کو یقین دہانی کروائی۔ ریحان بھائی نے کوئی تصویر بھیجی تھی، اسے کھولتے آنکھیں ابلی۔ مقابلے کے امتحان کے اسکریننگ ٹیسٹ کی تاریخ اور اس کی معلومات تھی۔ اپنا نام پڑھتے آنکھیں میچی۔ بس ساری عمر اپنی ہی منوانی ہے ان ماں بیٹے اور باپ نے، میری پسند ناپسند شوق سب بیکار ہوں جیسے۔ بولتے اس نے یہ پیغام آگے بھیجا جس کے جواب میں ایسا ہی ہے انگریزی میں لکھا آیا تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھے رفا جھٹکے سے اٹھی تھی۔ ڈے آفیسرز یعنی ٹیچرز جو بچوں کی نگرانی کریں گے صبح 8 بجے سے، اس میں اس کا نام سب سے اوپر لکھا تھا۔ اوپر صرف لکھا نہیں تھا، روزانہ بھی لکھا تھا۔ روزانہ صبح 8 بجے بچوں کو کلاسوں میں بھیجنا، بچے بھی 17-18 سال کے ڈھیٹ نوجوان۔ رفا نے غصے سے گہرے سانس لیے۔ دسمبر ٹیسٹ میں بھی اس کی ڈیوٹی روزانہ تھی اور اب چھٹیوں کے بعد جنوری میں اسے صبح کی ڈیوٹی دے دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ سر نوید بھی تھے۔ یہ کتنا ڈھیٹ ہے، یہ کب تک بدلا لے گا؟ پہلے اس کا دل کیا پرنسپل کے پاس جائے، لیکن پھر وہی سب کی نظروں میں آنے کا خوف۔ دل اتنا خراب ہوا کہ بیڈ سے اٹھتے اس نے صحن کا رخ کیا۔ سارے گھر میں خاموشی تھی۔ امی مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد سے امی اور رافع دونوں سے گفت و شنید اتنی ہی تھی جتنی ساری زندگی رہی۔ وہ صحن میں پڑا موڑا کھینچ کر بیٹھ گئی۔ جنوری ہے اور ٹھنڈ نہیں، پچھلے سال زیادہ تھی۔ رافع نے چائے کا کپ چہرے کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ رفا نے حیرت سے بھاپ اڑاتے کپ اور پھر ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس رافع کو دیکھا۔ لے بھی لو۔ وہ کپ آگے کر رہا تھا۔ رفا نے پکڑ لیا۔ وہ صحن میں پڑی کرسی اٹھا کر لایا اور اس کے موڑے کے پاس بیٹھ گیا۔ ایسا زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اکٹھے زندگی گزاری بھی کہاں تھی۔ یہ جملہ تو ہر سال بولا جاتا ہے کہ اس سال سردی نہیں پڑی، پچھلے سال زیادہ تھی۔ رفا نے اتنی دیر بعد کہا جتنی دیر میں رافع نے چائے ختم کی۔ اسے اس بات کا سیاق و سباق سمجھنے کے لیے چند پل لگے، پھر ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگی۔ دور مسجد میں کسی کی وفات کا اعلان ہو رہا تھا اور صحن میں وہ دونوں بیٹھے تھے۔ صحن بھی وہ جس میں پودا تھا نہ درخت، کوئی جھاڑی بھی نہیں تھی، اس گھر کے مکینوں کی طرح۔ اعلان دوبارہ دہرایا جا رہا تھا۔ کتنا آسان ہوتا ہے نا مسجد میں دوسروں کے متعلق اعلان سننا، کوئی مر گیا، کوئی گم ہو گیا، ایک کان سے سنا اور ہم بھول گئے۔ اصل دل کامتا ہے اپنے گھر کے فرد کے متعلق اعلان سنتے، اپنے کسی کا گم ہونا، اپنے کسی کا دار فانی سے کوچ کرنا۔ کانوں میں انگلیاں ڈالی جاتی ہیں، تب منہ سے چیخیں نکلتی ہیں اور پھر واقعی زندگی کے ہر ذرے کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ رافع کی خود کلامی پر بھی وہ سیدھی بیٹھی رہی۔ وہ بھی کوئی جملہ بولنا چاہتی تھی لیکن اس کے پاس اپنے بھائی سے کرنے کے لیے کوئی بات نہیں تھی۔ ابو نے آخری وقت تمہارا نام لیا تھا، تمہیں یاد کیا تھا۔ رفا کو یہ بات پہلی دفعہ بتائی جا رہی تھی۔ کہیں اندر کچھ پگھلا۔ آج وہ اس سے اپنے دل کی کوئی بھی بات کہہ سکتی تھی۔ آج رافع بڑا گھر کا سربراہ کا ٹائٹل لیے براجمان نہیں تھا، وہ اپنی چھوٹی بہن سے دوستی کے لیے آیا تھا۔ مجھے لگتا تھا ابو کے جانے یا نہ جانے سے کیا فرق پڑے گا، میرے پاس ان کی کوئی یاد بھی نہیں، اچھی بری کوئی بھی نہیں۔ لیکن جب وہ گئے، جس دن وہ گئے، اس سے اگلے دن مجھے معلوم ہوا باپ دور ہو یا قریب، سخت ہو یا نرم، یتیم آپ اس کے جانے کے بعد ہی ہوتے ہیں۔ وہ دھیرے سے سوچ کر کہتی رکی۔ اسے معلوم نہیں تھا وہ اپنے بھائی سے صحیح بات کر رہی ہے یا نہیں، لیکن چند جملے وہ بھی کہنا چاہتی تھی۔ سب نے نوالے گننا شروع کر دیے، سب کو ایک دم سے شادی کی فکر ہو گئی، اور جس دن آپ لوگ پیسے دینا بھول گئے اس دن خالو مجھے یہاں چھوڑ گئے، اس دن یتیمی کا صحیح معنی میں پتہ چلا۔ اور آپ کو؟ رفا نے بات مکمل نہیں کی۔ جس دن چچا لوگوں نے مجھ سے ابو کے جنازے میں آئے قالینوں کے پیسے مانگے، اس دن، یہی ابو سے اگلے دن۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ سوگوار سی خاموشی ہر طرف پھیل گئی۔ اندر سے امی کی نعیمہ خالہ سے فون پر بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے نعیمہ خالہ کی بیٹی سے شادی سے انکار کیا تھا، مجھے لگتا ہے اصل غصہ یہ تھا، اور بنتا بھی تھا۔ نرمین اچھی ہے، وہ یونیورسٹی والی تو چھوڑ گئی آپ کو۔ رفا کو یاد آیا خالہ اور خالو کا رویہ زیادہ خراب اس واقعے کی بنا پر ہوا تھا۔ بات مکمل کرتے آخر میں اس نے ہنسی دبائی۔ تم نے کبھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ہر وقت خوش رہتے ہیں رفا؟
रिफ़ा की हंसी से किता नज़र राफ़े उसकी तरफ मुड़ा। राफ़े के सवाल पर जो सरापा रिफ़ा की आंखों के सामने आया, उसे मिटाने के लिए उसने मुंह पर हाथ फेरा। शुमाइला वैसी है, वो आहिस्तगी से बोला। उसे राफ़े मिले ना मिले वो खुश है, उसे कोई नौकरी मिले ना मिले वो हर हाल में खुश है। उसने कहा था किस्मत में हुआ तो मिल जाओगे वरना खुदा हाफिज़, और मैंने कहा था इम्तिहान पास करके आऊँगा। राफ़े की बात पर रिफ़ा ने आंखें खोलते उसे देखा जिसने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी थी। फिर दिमाग ने फैसला किया कि ये दोनों बहन भाई दिमाग से खाली हैं। मैं उन लोगों से जेलस हूँ, ये सब लोग इतनी नॉर्मल ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं। कहते हुए उसने सामने गेट की तरफ देखा। अगर रंगत और बालों के अलावा देखा जाता तो वो दोनों एक दूसरे का अक्स थे। ना तुम खुश हो ना मैं, क्योंकि हमें सिखाया ही ये गया है कि खुश होने का दारोमदार फलानी और फलानी चीज़ पर है। मैं दिल से खुश होऊंगा जब मुकाबले का इम्तिहान पास करूंगा, अपना ख्वाब पूरा करूंगा। रिफ़ा इनाम को लॉलीपॉप दिया गया कि जब कुछ बन जाओगी तब खुश होना। लोग तो एमी भी खुश रहते हैं रिफ़ा, हर रोज़ भी खुश रहते हैं। हम क्यों सारी उम्र परफेक्ट लम्हे का इंतज़ार करते रहे हैं, और अब वो नहीं मिल रहा तो दिल है कि उदासी की अथाह गहराइयों में गिरे जा रहा है। राफ़े बेचैन था, परेशान था। रिफ़ा ने भी सोचा उसे पहली ही दफ़ा में उसका ख्वाब मिल गया, तब भी उसकी उदासी क्यों नहीं मिटती। चाय की खुशबू भी तो खुशी दे सकती है, किसी से बात करना भी खुशी दे सकता है। हमने क्यों खुश होने पर इतने पहरे बिठा दिए हैं। ठंडा कप पकड़े रिफ़ा ने चंद घूंट भरे, कोई जवाब नहीं था। लोग कहते हैं ज़्यादा हंसो ना, रोना पड़ेगा। हम तो कभी इतना नहीं हंसे, फिर हमें रोज़ाना क्यों रोना पड़ता है। बेसाख्ता हंसते राफ़े ने अपने हज़ारों सवालों में से एक सवाल पूछा। ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं वाकई ही खुश रहना चाहता हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आता कैसे। वो बेबसी से रिफ़ा की तरफ देख रहा था। रिफ़ा ने कंधे उचकाए। उसके पास जादुई हल नहीं था। मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन कहीं मैंने सुना है कि ये ज़िंदगी का कानून बना लो कि आप जहाँ भी हो खुश रहो। रिफ़ा ने मुस्कुराकर बात मुकम्मल की। राफ़े ने समझने की कोशिश करते हुए गहरा सांस लिया। उसकी आवाज़ अपनी खिड़की के सामने ग्रीन टी का कप लिए मुराद तक नहीं गई। कप पकड़े, अंदर मादे की खुशबू को सूंघा और फिर वाह कहा। खिड़की के बाहर का मंजर टूटी फूटी गली थी, लेकिन वहाँ बैठी बिल्ली उसे इस दुनिया की खूबसूरत तरीन मखलूक लगी। क्यूट कहते उसने खिड़की के आगे पर्दे डाले। लैपटॉप उठाया तो कॉलेज में बच्चों को इनामात देने की एक्सेल शीट खुली थी। काम में मगन होते उसने अपने फ़ोन पर ज़रूर नज़र डाली थी। मम्मी ने कहा था इतवार को फ़ोन करेंगी, लेकिन भूल गई। चलो खैर है। उसने अकड़ी गर्दन दबाते काम की तरफ तवज्जो की। बच्चों के नाम पढ़ते उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जिसकी चाहत सेहन में बैठे दोनों बहन भाई को थी। उसे हर हाल में खुश रहना आता था, क्योंकि वो बैठकर मुश्किलें नहीं गिनता था, बल्कि उसे मुश्किलों में रास्ते ढूंढने आते थे। हफ्ते से ड्यूटी देते उसकी कुल्फ़ी जम गई थी। नवीद साहब घंटे बाद आते और घंटे पहले चले जाते। हफ्ता ड्यूटी उसने दिल में मुराद को कोसते हुए दी थी, लेकिन हफ्ते बाद जब उसके सर पर दोबारा बम फटा, ये उर्दू के पर्चे किसके हैं, इस शॉपर पर मेरा नाम क्यों दर्ज है। वो सुबह ठंड में ड्यूटी के बाद स्टाफ रूम आई तो सामने पड़े 200 पर्चों को उठाकर बेयकीनी से मारिया से पूछा। असल माजरा ये कि आशिक साहब ने पेपर्स चेक करने से मना कर दिया है, तो सर मुराद ने आपके हिस्से में डाल दिए। बच्चे भी तो कम है ना आपके पास केमिस्ट्री में। अंदर शॉपर में हदायत भी हैं सारी। मिस मारिया की बात ख़त्म होने से कबल उसने वो दोनों नीले शापर पकड़े और कंट्रोलर ऑफिस में बैठे मुराद की टेबल पर ज़ोर से रखे थे। मुराद जो काम में मशगूल था, इस अफ्ताद पर घबराया। मुझसे आपको क्या चिढ़ है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। वो शेर के बच्चे की तरह दहाड़ी थी, ऐसे कि कमरे से बाहर आवाज़ न जाए। मुराद का लम्हे के लिए सांस खुश्क हुआ। उसने कभी क्यों नहीं सोचा कि इस ख्वामखा बदले की जंग में वो भी आकर सर फाड़ सकती हैं। क्या हुआ मिस? लेकिन आई किस बदले के लिए थी? क्या हुआ है, मैं बताऊं क्या हुआ है? आंखों में खून लिए वो चबा चबा कर बोली। मुराद ने सर हाँ में हिलाया। कौन सी ज्यादती पर इस मैडम को गुस्सा आया है? नवंबर टेस्ट, दिसंबर टेस्ट या ड्यूटी? ये सारे पेपर मैं चेक करूंगी। चबा चबा कर बोलते उसने उन शापरों की तरफ इशारा किया। ओह, मुराद ने थूक निगलते उसे और उन शापरों को देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं, आधे मैं कर देता हूँ, फौरन हल बताया। रिफ़ा ने आग बगूला होते कम पर्चों वाला शापर पकड़ा और चली गई, लेकिन खा जाने वाली नज़रों से ज़रूर देखा था। या अल्लाह, शुक्र, बचा लिया। गहरा सांस लेते मुराद को एकदम हंसी का दौरा पड़ा था। वो खुद ही तन्हा बच्चों वाली जंग लड़ रहा था। अगर मम्मी को पता चले तो हमदर्दी पर घंटा लेक्चर देती मुझे। उसने कानों को हाथ लगाए। अगले दिन स्टाफ रूम में सामान रखकर वो ड्यूटी के लिए गेट के पास पहुंची तो वहाँ दूसरे सर मौजूद थे।
मैडम ड्यूटी तब्दील हो गई है। उनके कहने पर उसने बर्फ़ होते हाथ उसे मोबाइल देखा। पूरे ड्यूटी रोस्टर में उसका नाम कहीं भी दर्ज नहीं था। हैरानी छुपाते वो स्टाफ रूम में वापस आ गई। बस इतनी सी बहादुरी चाहिए होती है। बस एक दफ़ा ना करने पर कई मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। एक दफ़ा खड़े होने से लोग खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। हीटर से हाथ गर्म करते वो सोचों में गुम थी। हाजिरी रजिस्टर यहाँ है? मुराद ने दरवाज़ा बजाते पूछा था। सामने बर्फानी रीत जैसी पफ जैकेट में रिफा इतनी गुम थी कि उसे आवाज़ नहीं आई। ये मैडम तो मगन है। अब की बार उसने ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। सुर्ख नाक वाली लड़की हड़बड़ाई। अटेंडेंस रजिस्टर मिस। मुराद ने दोहराया, साथ हाथ से इशारा भी किया, कहीं खुशी से समात खो न गई हो। ओह जी हाँ, ये रहा। उसने खड़े होकर पकड़ाया। आज भी उसने सफ़ेद का ही कोई इम्तजाज पहना था। बाय द वे सॉरी। जाते जाते वो मुड़ा, एक हाथ सर तक ले जाते सलूट के अंदाज में कहा। होंठों पर मदम मुस्कुराहट थी। रिफा थमी। इट्स ओके। उसे मालूम था ये सॉरी 103 ज़्यादतियों पर है, लेकिन रिफा आज से खुश रहेगी, सबको माफ़ करेगी। दिल में दोहराते उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मुराद ने लम्हे के लिए मदम होती धड़कन से उसे देखा, जो सफ़ेद पफ जैकेट पहने सुर्ख नाक के साथ हाथ रगड़ते मुस्कुराई थी। फिर सर हिलाते वो दरवाजे से हटा। 2 कदम चलने के बाद वो रुका था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह विर्द करता वो वापस ऑफिस तक आया। जब आप बाहर निकलते हो तो मर्द औरत नहीं होते, कलीग्स होते हैं। उसने अपना कानून दोहराया। रजिस्टर सर पर मारा। लड़कियां पहले ही इतनी मुश्किलों से घर से निकलती हैं, उनके राहों के पत्थर हटाने होते हैं, कीचड़ में धकेलना नहीं होता। मुराद अपने आप से हम कलाम होते अपनी सोच पर उसने खुद को शाबाशी दी। पत्थर तो तूने खूब फैलाए, अब इंसान बन जाओ। रिफा ने उसका रुकना मुड़ना और थमना सब देखा था। घर आकर भी उसके कानों में सॉरी और नज़रों में मुस्कुराना कितनी दफ़ा आया। वो सर दबाती कमरे से बाहर आई। तुम्हारी पुप्पो और खाला कितनी बातें बना के गई हैं कि रिफा की पोस्टिंग करवाओ यहाँ से। ख़ानदान वाले बातें बना। राफे ने अम्मी की बात सख्ती से काटी। बनाने दे अम्मी, आप सारी उम्र भी ख़ानदान वालों के लिए अच्छे रहो, मोहब्बत से पेश आओ, तब भी वो बातें बनाएंगे। सब्ज़ी बनाती अम्मी ने सर हिलाया। रिफा उनके सामने से किचन में गई। पर मैं भी सोच रही थी औरतों के कॉलेज में हो जाती। अम्मी बड़बड़ाई। नईमा भी कह रही थी कोई अक्ल से काम लेना चाहिए, बस लड़की का मामला हो तो सोचना पड़ता है राफे। अम्मी के कहने पर वो अपनी खातू की कॉपी छोड़कर टेबल पर आया था। वो सारी उम्र अकेली ही रही है अम्मी, उसे मालूम है अपनी हिफाजत कैसे करनी है। हमारा उस पर कोई हक नहीं। रिफा स्लैब के साथ लगकर खड़ी हो गई। क्यों क्यों हक नहीं? अम्मी को उन बहन भाई पर गुस्सा आया। जब बोलते हैं अजीब ही मंतक लाते हैं। कोई चीज़ घर में मुख्तलिफ हो तो उसे घर से बाहर नहीं फेंकते, लेकिन हमने फेंक दिया। उसके साथ जो हुआ उसने अकेले बर्दाश्त किया। वो अम्मी को समझाना चाहता था कि वो समझे। अगर वो चिड़चिड़ी है तो क्यों है? वो हम सबसे बदगुमान है तो क्यों है? एक औलाद को अपने पास रखकर दूसरी से महीनों बाद मिलने जाना इंसाफ नहीं होता। और अगर कोई अच्छा रिश्ता आया कहीं से भी तो उसमें कोई आर नहीं। उसकी आवाज़ रिफा के कानों तक गई थी, ये बताने के लिए कि इतने साल लावारसों की तरह रहने के बाद अब उसका भाई उसके साथ है। रिफा ने कानों में गूंजती माजरत की आवाज़ और उस इंसान के साय को बेदर्दी से झटका। तो ख़ानदान में ये बातें होती हैं, सबको ये फिक्र है कि लड़की बाहर निकली है तो गुल खिलाएगी, उस खाला समेत जिसके घर उसने अपना सारा बचपन और जवानी गुजारी थी। हमारे कॉलेज का रिज़ल्ट दूसरे नंबर पर है। आखिर से प्रिंसिपल साहब के कहने पर दबी दबी मुस्कुराहटें नमूदार हुई। एक दो ने ताली भी बजाई। शुक्र का मुकाम है कि आखिर पर नहीं है, वरना बरतरफ कर दिया जाता। प्रिंसिपल साहब की बात पर टीचर्स ने दुआ की तरह चेहरे पर हाथ फेरा। जिनका कॉलेज आखिरी नंबर पर है वो 2 दिन पहले मुझे कॉलेज का रिज़ल्ट कैसे बेहतर हो सकता है की तरकीबें बता रहे थे। साथ मुझे तंबीह कर रहे थे कि अपना रिज़ल्ट बेहतर बनाओ, मुल्क की बेहतरी का सवाल है। शारिक की बात पर सब दिल खोल कर हंसे। खैर बेहतरी के लिए कुछ तो करना होगा। ऐसे तो अगली बार हमारे सर। मुराद ने बातों का रुख संजीदा मौजू की तरफ मोड़ा तो सीधा जवाब आया था, डंडा ही चलेगा सर। रिफा ने बेइख्तियार सर नवीद को देखा। लड़के ऐसे तो सुधरते नहीं, ये तो करना पड़ता है। हाँ में सर हिले। कोई और हल भी तो होगा। रिफा की आवाज़ पर सब उसकी तरफ मतवज्जो हुए कि क्या मतलब, डंडे के अलावा भी कोई हल होता है? इनके लिए कोई हल नहीं, 4-5 के अलावा सब निकम्मे हैं, कुछ करना नहीं इन्होंने। सर मुबीन ने रिफा को कहते फैसला सुनाया, लेकिन मुराद रिफा को ही देख रहा था। अगर उसने सवाल उठाया था तो जवाब भी होगा।
क्यों नहीं करना, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे सर। ज़रूरी नहीं बच्चे हर मजमून में अच्छे हों, वो किसी एक में भी बेहतर हुए वो आगे निकल जाएंगे। बच्चों की मदद करनी है ये समझाने में कि वो किस चीज़ में बेहतर हैं, किस में ग्रो कर सकते हैं। रिफ़ा की बात मुराद ने गौर से सुनी थी। गौर से सुनते बेख्याली में उसके नक्श अजबर हुए। बाकी सब बमुश्किल सुन रहे थे। उफ़, ये लड़कियों की खुश फहमियाँ। मतलब हमें कॉलेज में करियर काउंसलिंग करनी चाहिए। मुराद के हल पर रिफ़ा ने चुटकी बजा के यस हाँ यही बात। मुराद बेइख्तियार मुस्कुराया और वो बिला वजह शर्मिंदा हुई। बाकी उस्ताद अब बातों में मशगूल थे। सब मजमून में पासिंग मार्क्स ले बच्चा, लेकिन किसी एक में तो अच्छा हो और उसी में बच्चा आगे बढ़ जाए। तालिब इल्म है तो उस्ताद हैं, हम उनकी वजह से यहाँ हैं। एक दो ने इत्तफाक किया। मुराद को सामने बैठी लड़की इतनी बुरी नहीं लगी। डंडा ही चलता है आखिर में, ये सब सिर्फ बातें हैं। तजर्बाकार प्रोफेसर के कहने पर उसने सर झुकाया। कुछ लोगों की सोच आप नहीं बदल सकते। कोई टाइम टेबल का भी इशू चल रहा था। प्रिंसिपल ने दूसरा मसला दरियाफ्त किया। जी, रिफ़ा ने सर पर हाथ मारा। अगर उसे याद होता कि उसने टाइम टेबल पर गुफ्तगू करनी है तो कतन पहले इतना ना बोलती। सिर्फ इतना सर कि आप साइंस मजमून सुबह में रखें और बाकी लिटरेचर वाले बाद में। मुराद के कान खड़े हुए। सबसे पहले इस्लामियात के बाद अंग्रेज़ी का लेक्चर होता था, उसका पसंदीदा वक्त। क्यों? उसने भवें उचकाई। इसलिए क्योंकि सुबह के वक्त बच्चे फ्रेश होते हैं और जब तक साइंस मजमून का वक्त आता है बच्चे बोर हो जाते हैं। रिफ़ा ने सादगी से कहा। तो आप कहना चाहती हैं अंग्रेज़ी एक फजूल मजमून है इसलिए वो बाद में हो और आपका केमिस्ट्री पहले। रिफ़ा ने सर सीधा किया। आंखें गोल हुई। वो भूल गई थी कि इस मुराद का मजमून अंग्रेज़ी है। उसे सुबह 8 बजे की ड्यूटी याद आई। फजूल नहीं, आसान कह ले, साइंस से आसान है। रिफ़ा ने बात संभालनी चाहिए, लेकिन मुराद के माथे के बल देखते उसे अंदाज़ा हुआ बात नहीं संभली। रिफ़ा ने सर दबाया। मीटिंग है या मुराद की गुंडागर्दी? उसके रंग उड़ने पर कहीं मुराद महसूस हुआ। ये आप साइंस वालों को क्यों लगता है कि आप लोग बहुत मुख्तलिफ और लायक हैं? मुराद के दोबारा तंज पर रिफ़ा का मुंह वाह हुआ। आखिर ये बात को कहाँ ले जा रहा था? नहीं, मिस रिफ़ा कह रही हैं कि इन मजमून से बच्चे फ्रेश होते हैं। कल ही आप आर्टिकल स्किमिंग पर दूध की मलाई की ऐसी ज़बरदस्त मिसाल दे रहे थे कि हम समेत बच्चे अश अश कर उठे। महानूर ने रिफ़ा का रंग देखते जल्दी से बात बनाई थी। बिल्कुल यही मतलब है मेरा। रिफ़ा ने ज़ोर शोर से हामी भरी तो उसके पीछे छुपा खौफ मुराद समेत कई लोगों के मुस्कुराने का बाइस बना। रिफ़ा ने सटपटा के सबको देखा। आप लोगों के लिए अर्ज़ है, बच्चे सुबह भी नहीं जागे होते। शारिक के मौजू बदलने पर रिफ़ा ने शुक्र का सांस भरा। पानी का गिलास पकड़े वो सहन में आ गई थी। अम्मी राफे के पास बैठी उसके ऊपर कुछ पढ़ के फूंक रही थी, जो अपनी किताबें लिए दोबारा से मैदान में कूदा हुआ था। आखिरी बार रिफ़ा वहीं अपनी पसंदीदा जगह पर बैठ गई। वापस जाते अम्मी रिफ़ा के पास रुकी और उसके ऊपर भी फूंक मारी। वो कितनी देर साकित हुई, ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा था। अम्मी वापस अंदर बढ़ गई। सहन में 3-4 गमलों का इजाफा हुआ था। ये राफे कल लाया था। ये है वो। राफे ने किताबों से सर उठाकर उसे मोबाइल से किसी की तस्वीर दिखाई। रिफ़ा ने आंखें छोटी करके देखा। तस्वीर साफ थी। पूरे दिल से मुस्कुराती लड़की। उसके बाल राफे की तरह ही गुंगरियाले थे, रंगत साफ, आंखों में भी खुशी थी। उसे तस्वीर देखते किसी का ख्याल आया। ख्याल झटका। ये थी वो। रिफ़ा ने तस्वीर की तरफ इशारा किया। मान गई थी आपके लिए? सवाल में शरारत भरी हैरानी थी। राफे का कहकहा बुलंद हुआ। और है। इस दफ़ा इम्तिहान पास करके इंशाल्लाह। उसके चेहरे पर खुशी थी। रिफ़ा ने सर हिलाया। इंशाल्लाह दिल में कहा। तुम्हें खाला ने ठीक नहीं रखा था? पहले कुछ सालों के बाद तुमने कभी वापसी का जिक्र ही नहीं किया था। किताबों से चेहरा उठाकर राफे ने याद आने पर पूछा। जब अम्मी अब्बू आप में और मुझ में बराबरी नहीं कर सके तो खाला कैसे करती? रिफ़ा के सवाल पर अंदर बैठी अम्मी ने सर अफसोस में हिलाते कमरे का रुख किया। ये औलाद ताउम्र माँ बाप से बदगुमान क्यों रहती है? ये नहीं किया, वो नहीं किया, अपना पेट काट के खिलाने के बाद भी ये बदगुमानी क्यों नहीं जाती? लेकिन खाला ने तुम पर मेहनत की। एमए तो नहीं, एक ही दफ़ा में इम्तिहान पास किया। देखो अब कैसे सरकारी उस्तानी बनकर बैठी हो, वो भी केमिस्ट्री की। मुझे याद है तुम कितनी नालायक थी। राफे की आवाज़ में शरारत थी, इसलिए रफ़ा मुस्कुरा दी। इस घर में ये शायद हर जगह इंसान को नापने का पैमाना एक ही है कि तालीमी लिहाज से कितने आगे हो, कुछ बने या नहीं। बाकी आप चाहे अंदर से जितने भी खाली हो, कोई शख्सियत ना हो। रिफ़ा की तलखी पर राफे ने सोचते उसे देखा। क्या गलत है?
اسے اس چیز میں کوئی برائی نظر نہیں آئی جس پر اس کی بہن تلخ ہو رہی تھی۔ غلط صرف اتنا ہے کہ ماں باپ یا گھر والوں کو اپنی محبت کا معیار یہ نہیں بنانا چاہیے، اس کے لیے دنیا کافی ہوتی ہے۔ رفا کہتے خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رافع نے اپنے سامنے پھیلی ڈھیروں کتابوں کو دیکھا۔ اس کے لیے اپنے آپ سے محبت کا معیار بھی یہی تھا۔ اپنے لیے شاپنگ کرتے پتہ نہیں وہ کیوں اس سفید دوپٹے کے پاس رکا تھا۔ اس پر لیونڈر رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول بنے تھے، اتنی نفاست سے کہ کسی کا سایہ سوچوں سے گزرا۔ سر جھٹکتے اس نے زیر زبان استغفار بھی کیا تھا، لیکن سفید رنگ میرا پسندیدہ ہے۔ واپس جاتے مراد بے اختیار مڑا۔ ہر خیال بلائے طاق رکھتے اس نے وہ دوپٹہ اپنی شرٹس کے ساتھ کاؤنٹر پر بھجوایا تھا۔ اسے معلوم تھا جس کے لیے خریدا گیا ہے اس کا حقدار اس سے محروم ہی رہے گا۔ مراد نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اتنے پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوریڈور سے گزرتے پہلی دفعہ دور کھڑے مراد پر رفا کی نظر رکی تھی۔ پہلی دفعہ اس کے کپڑوں کے رنگ کا دماغ نے ادراک کیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی اپنے سٹاف روم میں آئی۔ آج سب پہلے ہی موجود تھی۔ کسی افسر کے آنے کے امکانات تھے، نگاہوں کی چوری ہو یا عمل کی۔ ان کی گمراہی سے لڑکیوں کے حصے میں صرف رسوائی آتی ہے۔ نائلہ کے فلسفے پر سلام کرتے اپنی کرسی پر بیٹھتی رفا کا سانس تھما، دھڑکن مدم ہوئی۔ کیا اس کی پہلی غلطی سرعام پکڑی گئی؟ ہاں نا، پہلے تو سلام دعا سے شروع ہوئی ان کی بات، پھر وہ دونوں صرف جی دوست ہیں کہہ کے گھنٹوں گارڈن میں بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے۔ کالج والوں نے کہا کالج کی بھلائی پر شاید بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ دونوں ہی پولیٹیکل سائنس کے تھے نا، ایک میڈم ان کے کالج کی بتا رہی تھی۔ لڑکی کے اماں ابا نہیں مانے تو لڑکی نے چھپ کر نکاح کر لیا، پر اب لڑکا منحوس شادی ہی نہیں کر رہا۔ اب بیچاری رو رہی ہے، طلاق دیتا ہے نہ شادی کرتا ہے۔ بدنام ہو گئی لڑکی، تو لڑکے کا تو کیا ہی بگڑنا ہے، اچھی خاصی تھی، پتہ نہیں کیا اس لڑکے نے گھول کے پلایا۔ ماہنور کے سیاق و سباق پر رفا نے رکا سانس بحال کیا، تھوک نگلا۔ سب کے افسوس میں اپنا افسوس بھی شامل کیا۔ عزت گوا کر محبت حاصل کی جائے تو کیسی محبت، کہاں کی محبت؟ ماریا کی بات پر رفا نے کئی لمحے اسے دیکھا۔ امی کی باتیں کانوں میں گونجی۔ نیما کہہ رہی تھی، پھپھو کہہ رہی تھی، خاندان والے۔ پتہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے جو ملنا ہوتا ہے مل جاتا ہے، صحیح طریقے سے بھی غلط سے بھی۔ اگر وہ کچھ دن رک جاتی تو ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ مان جاتے، ہو سکتا ہے لڑکا رشتہ لے آتا، ہو سکتا ہے اسے اس پاگل سے بہتر مل جاتا۔ وہ سب باری باری اپنے ہو سکتا ہے گفتگو میں شامل کر رہی تھی، پھر آخر میں ان سب کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ قسمت کا کھیل بھی ہوتا ہے، بینش قریب کی کوڑی لائی۔ ہوتا ہے، لیکن ہم لڑکیوں کو کئی دفعہ بناوٹی چیزیں بھی لے ڈوبتی ہیں، جلدی متاثر ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم تھوڑے دیر سے متاثر ہوں، چھان پھٹک کر لیں، تو کبھی اس لڑکے کو دل نہ دیں جو اتنا کم ظرف ہو کہ بیچ رستے میں چھوڑ جائے۔ خود پسند کرو تو ایسا تو ہو کہ مرتے دم تک ساتھ دے، ورنہ ارینج میرج کر لو چپ چاپ۔ کم از کم ماں باپ کو کہہ تو سکتے ہیں کہ کیا گدھا ڈھونڈا ہے۔ نائلہ کی بات پر سب کے کہے بلند ہوئے۔ لیکن یاد رکھو، اپنے خود کے لیے زمانے کی زنجیریں توڑنی پڑے تو توڑو، اور یہ مردوں کی خاطر عزت گوانی، توبہ۔ نائلہ مزید کچھ کہتی، لیکن لیکچر کی بیل پر ان سب نے اپنے فلسفے کی آدھی پلیٹ جماعت میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب رفا اٹھی تو اس کا سر بلند اور نگاہ نیچی تھی۔ دوسری طرف مراد نے اپنی پوسٹنگ کے لیے کاغذات جمع کروا دیے تھے۔ کتنی دفعہ صبح کا منظر یاد کرتے اس نے اپنے آپ کو کوسا تھا۔ بچوں کے گروپ کو کچھ بتاتے اس نے اپنے گھر کو جاتی رفا کو بے ارادہ دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ بینش بھی تھی۔ اوئے، یہ جو مس بینش ہے، اس کا چکر چل رہا ہے سروکار سے۔ کسی بچے کی بڑبڑاہٹ پر مراد نے کتاب پر نظر جمائی۔ ابھی بات ادھوری تھی، سارے گروپ کی توجہ اسی بچے پر تھی۔ تجھے کس نے کہا ایویں نہ مارا کر؟ دوسرے نے تردید کی۔ کتاب پر نظریں گاڑے بھی مراد کے کان کھڑے تھے۔ کیا اس کی چوری پکڑی گئی تھی؟ بچے وقار کے درد پردہ اسے سنا رہے تھے۔ چل لے، میں نے خود دیکھا، آتے جاتے مسکرا کر سلام کرتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر حال چال پوچھتے ہیں، پھر مس کوئی ٹاپک لے آتی لمبی بات کرنے کو۔ ابھی بچے کی تفتیشی کاروائی آدھی ہی تھی کہ مراد نے سر اٹھا کر اسے غصے بھری نگاہوں سے گھورا تھا۔ بچے کی بولتی بند ہوئی، سر مراد کے ماتھے پر بل۔ ہائے اللہ! سر وقار اور میڈم کولیگس ہیں بیٹا، وہ ایک دوسرے سے سلام دعا بھی کر سکتے ہیں اور بات چیت بھی، اسی طرح جیسے آپ لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اسی طرح جیسے آپ لوگ مجھ سے یہ ٹاپک سمجھنے آئے ہیں۔ کیا میں یہ مانوں کہ آپ لوگوں کا مجھ سے چکر چل رہا ہے؟ ماتھے کے بلوں کے ساتھ اس نے تحمل سے 17 سالہ بچوں کو سمجھایا تھا۔ سوری سر، سب کی مشترکہ آواز آئی۔ اتنی ہی باریک بینی سے پڑھائی پر توجہ دو۔ کتاب ان کے سر پر مارتے اس نے تھوک نگلا۔ لیکن کیا میرا دیکھنا بھی ان سب نے نوٹ کیا ہوگا کیا؟
اس نے سر دبایا۔ نہیں، وہ تو وقار کی طرح نہیں دیکھتا۔ اس نے اپنے آپ کو جھٹلانا چاہا۔ لیکن مراد، تجھے یہ سب کیسے پتا؟ آج وہ آئی ہے یا نہیں؟ اس نے کون سا رنگ زیب تن کیا ہے؟ گہری سانس لیتے اس نے اپنے پوسٹنگ کے فیصلے پر ٹھپا لگایا۔ مراد کی پوسٹنگ کے کاغذ اس کی سوچ سے زیادہ جلدی دستخط ہو کر آئے تھے۔ کالج سے جاتے، مقابلے کی تیاری کرتے، پھر امتحان کو کامیابی سے پاس کرتے۔ ٹریننگ کے دوران اسے کبھی بھی وہ لڑکی نہیں بھولی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کے عشق محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، لیکن جب بھی سفید رنگ سامنے آتا وہ کہیں سے خیالوں میں آ جاتی تھی۔ کتنے ہی سفید رنگ کی چیزیں اس نے بے ارادہ خریدی۔ جب بھی شادی کا تذکرہ ہوتا، کسی کا نام سر فہرست ہوتا، کیوں کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا، بس ایسے ہی جیسے کوئی پسند آ جائے۔ اس کی استغفار کی تسبیح کافی لمبی ہوئی۔ وہ ان 3 سالوں میں کبھی کالج بھی نہیں گیا تھا، ہو سکتا ہے اب تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہو۔ اسی خیال سے اس نے جب اس کا خیال سرے سے ترک کیا، سفید چیزوں کی خریداری پر پہرے بٹھائے، وہ کہیں سے آ گئی، آسمان سے ٹپک گئی۔ ان کے بیچ کے سب افسروں کی فیملی کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر تھی۔ مراد کئی لمحے دروازے میں ہی کھڑا رہا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی، چلے؟ ارکم نے مراد کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ نہیں ہلا تو اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ مسٹر مراد، یہ اے سی رافع انعام کی بہن ہے۔ ارکم نے اسے وارن کیا تو اس نے بے اختیار مڑ کر بے یقینی سے ارکم کو دیکھا۔ اپنے رافع کی؟ مراد نے سر پر ہاتھ رکھا۔ کتنی دفعہ اس نے رافع کو دیکھ کر سوچا تھا کہ اس کے مشابہت کس سے ہے۔ ہاں جی، یہ اپنا رافع ہی تمہیں یہاں سے نکال دے گا اگر ایسے گھورتے رہے تم۔ فیملی گیدرنگ ہے یار۔ بکواس بند کرو ارکم، رفا میری کولیگ تھی۔ اس نے ارکم کو گھور کر دیکھا۔ کباب میں ہڈی پہلے بچے، اب یہ ارکم۔ ارکم نے او کہتے ہونٹ گول کیے، آنکھیں چھوٹی کی۔ کولیگ تھی تب بھی یہ ایسے کیوں مسکرا رہا ہے؟ تم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو۔ مراد اسے چھوڑتا اندر کی طرف بڑھا۔ دونوں کی ٹریننگ اکٹھے ہوئی تھی، اچھے دوست بنتے بھی زیادہ دیر نہیں لگی تھی انہیں، لیکن یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رفا رافع کی بہن ہو سکتی ہے۔ ممی پہلے پہنچ گئی تھی۔ ان سے ملنے کے بعد وہ رافع کے پاس گیا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام پر شمائلہ کے ساتھ بیٹھی رفا نے بے اختیار اوپر دیکھا۔ رافع سے بغل گیر ہوتے مراد نے اسے دیکھا جو سر اٹھائے پہچان کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ شمائلہ سے سلام دعا کے بعد اس نے رفا کی طرف رخ کیا۔ رفا کھڑی ہوئی، پہچان کا اختتام ہوا۔ وہ وہی تھا، ہمیشہ سے زیادہ پرکشش، 3 پیس میں ملبوس۔ السلام علیکم مس رفا۔ سارے بچگانہ بدلے یاد آتے، وہ کھل کر مسکرایا۔ وعلیکم السلام۔ وہ بھی پرانی رفا تو نہیں تھی جس نے قسم کھائی تھی ہر مخلوق سے دور رہنے کی۔ 3 سال نوکری کرتے اس کے اندر اعتماد بھی آیا تھا۔ کیا سرپرائز ملا ہے؟ اس نے رفا کی حیرانی دیکھتے کہا۔ رفا نے خوش دلی سے سر ہلایا۔ تم لوگ جانتے ہو؟ رافع حیران ہوا۔ جی، ہم دونوں کالج میں کولیگز تھے۔ رفا کے بتانے پر شمائلہ نے دونوں کو دیکھا۔ واہ، کیا اتفاق ہے۔ اسے دونوں ایک ساتھ اچھے لگے۔ پرفیکٹ۔ ہاں، ایک دفعہ مراد نے ذکر کیا تھا لیکن میں نے غور ہی نہیں کیا، رافع نے یاد کرتے کہا۔ تمہیں بھابھی کے علاوہ کچھ یاد بھی کہاں رہتا ہے؟ مراد نے سچ بتایا، جس پر شمائلہ نے بھویں اچکاتے رافع کو دیکھا تو شمائلہ کی شرارت سے ایسا ہے کیا کہنے پر رافع نے ہنستے بات کا رخ بدلا تھا۔ مجھ سے پوچھے آپ بھابھی، میں اپنے دوست کی ردات سناتا ہوں آپ کو۔ وہ مزید مذاق کرتے شمائلہ سے بات چیت کر رہا تھا۔ رفا نے محسوس کیا وہ بدل گیا ہے یا وہ دونوں کالج میں نہیں ہے۔ بات کرتے وہ کافی دفعہ رفا کو بھی دیکھتا جیسے اسے گفتگو میں شامل کر رہا ہو۔ شمائلہ اور رافع کے پاس کوئی مہمان آئے تو مراد پورا رفا کی طرف گھوما۔ آپ کیسی ہیں؟ اس سے سوال پوچھتے بھی دماغ نے بتایا تھا وہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ شاید پہلی دفعہ لال رنگ کا سوٹ پہنے وہ مختلف لگ رہی تھی۔ کہیں اندر مراد کو اپنی جیب کا احساس ہوا، جسے معلوم تھا اب لال رنگ کی اشیاء گھر میں وافر مقدار میں آئیں گی۔ الحمدللہ۔ آپ؟ رفا کے پوچھنے پر اس نے آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا، اب بالکل پرفیکٹ ہوں۔ کالج کیسا جا رہا ہے؟ رفا ابھی جواب سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اس نے بات بدلی۔ کالج جیسا آپ چھوڑ کے گئے تھے ویسا ہی ہے۔ اگر کبھی آپ آئیں گے تو یقیناً آپ کو لگے گا کہ 3 سال نہیں 3 دن ہوئے ہیں، 1 دن کے کبھی کالج میں اضافہ نہیں ہوا۔ اس کا کہا بلند ہوا تو رفا مسکرائی، جبکہ ارکم نے ان کے پاس سے گزرتے آنکھیں چھوٹی کی۔ میری ممی وہاں بیٹھی ہیں، آ جائیں۔ اس نے اپنی ممی کی طرف اشارہ کیا جو لوگوں کے بھیڑ میں بیٹھی تھی۔ وہ پروفیسر تھی، منٹوں میں لوگوں میں گھل مل جاتی تھی۔ رفا نے حامی بھری۔ وہ کہہ رہا تھا تو ملنے میں کیا حرج ہے؟
शुमाइला ने दोनों को साथ जाते देख फौरन से सोचा था माजरा कुछ और है। आपकी मंगनी या शादी वगैरह तो नहीं हुई कुछ? आखिर दिमाग में मचलता सवाल सीधी तरह से जुबान पर आया तो रिफा का चेहरा सुर्ख हुआ। नहीं, सीध में देखते साथ चलते इंसान की मुश्किल हल की। मुराद ने हल्के से ताली बजाते परफेक्ट कहा। रिफा ने कुछ बेयकीनी से उसकी तरफ लम्हे के लिए निगाह की, जो पूरी बतीसी की नुमाइश करता अपनी मम्मी को मतवज्जो कर रहा था। उसे कॉलेज स्टाफ रूम की बात याद आई। खुद पसंद करो तो ऐसा तो हो। कैसा? मुराद जैसा। आज रिफा के लिए खाली जगह पुर हुई। अनीका बेगम ने ऐनक सीधी करते अपने बेटे के साथ आती लड़की को देखा था। रात की मुनासबत से लाल रंग के सूट में दरमियान से बालों की मांग निकाले, दुपट्टा एक तरफ डाले, वो उन्हें अच्छी लगी। और अगर उनका बेटा किसी को मिलवाने ला रहा था तो मतलब संजीदा था। संजीदा बेटे ने पूरे दांत निकालते उन्हें रिफा से मिलवाया था। अनीका बेगम ने उसे गले लगाया, तारुफ के मराहिल हुए। अच्छा, तो आप लोग कोलीग्स थे? बेटे, उस वक्त तो ये एक निकम्मा इंसान था। उनकी बात पर रिफा ने मुराद की तरफ देखा कि कॉलेज वाले इस लक़ब पर बेहोश हो जाए। नहीं, आप कभी कॉलेज आए। हमारे कॉलेज को सर मुराद की वजह से लोग ऑक्सफोर्ड से तशबीह देते हैं। उसकी तारीफ पर अनीका बेगम खुश हुई। चलो फिर तो चक्कर लगाएंगे, वो खुश दिली से ज़रूर कहती। राफ़े के बुलाने पर माजरत करती राफ़े की तरफ बढ़ी। राफ़े की बहन है? मुराद के इस बात पर उन्होंने दूर जाती रिफा को सोचती निगाहों से देखा। नाइस, वो मुस्कुराई। देख रही थी उनका बेटा एक सेकंड में 10 दफ़ा एक ही जानिब देख चुका है। क्या इरादे हैं? मम्मी के कहने पर मुराद ने कंधे उचकाए। आप अक्लमंद हैं। दूसरे दोस्त की तरफ बढ़ते मुराद ने मम्मी को राफ़े की तरफ जाते देखा। अब सब सहल था। कुछ दिनों बाद रिफा के घर बैठे अनीका बेगम ने उसके कान में सरगोशी की थी। मुराद से ये तो पूछना वो कौन है जिसे सफ़ेद रंग पसंद है और जिसकी चीज़ों से वो 3 सालों से अलमारी भर रहा है। अनीका बेगम इंकशाफ करके शुमाइला की तरफ मतवज्जो हुई। शुमाइला और राफ़े मेज़ पर खाना लगा रहे थे। मंगनी की रस्म हो चुकी थी। रिफा ने सोचते हाथ में पहनी अंगूठी देखी। वो कौन है जिसे सफ़ेद रंग? और फिर बेयकीनी से मुंह पर हाथ रखे सामने बैठे मुराद को देखा, जो अम्मी के सामने सर झुकाए उनकी बात सुन रहा था, जिसके एक उसूल ने उसकी ज़िंदगी तब्दील की थी, जिसकी जिंदा दिली ने रिफा इनाम को जीने के कई तरीके सिखाए थे, जिसने बताया था कि खुशी के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जिसने सिखाया था कि अपनी चीज़ों में दूसरों का हिस्सा निकाल कर आपको कितनी खुशी मिल सकती है। खुशी जिसके मानी दोनों बहन भाइयों को नहीं मालूम थे। मुराद सर उठाकर मुबहम सा मुस्कुराया। रिफा ने आंखों में आया पानी छुपाने के लिए सर झुकाया। उसकी पसंद नापसंद जानने वाला हमसफ़र उसका मुंतज़िर था। वाह, ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया मुझे ये स्टोरी पढ़ के। और कोई तबसरा नहीं करना चाहूँगी इस पे मैं। मुझे बहुत मज़ा आया, पॉजिटिव सी स्टोरी। आपको कैसा लगा ये नावल मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है? तो जल्द ही मिलेंगे नए नावल के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।